मनुष्य जीवन की जो कोई सार्थकता होय तो ए संत मिलन संत समागम छे। तुलसीदास जेवा महापुरुषे कीधुं के जीवन जोबन राजधन अविचल रहाना कोई, पण जा दिन जावे सत्संग में वो ही जीवन का फल। आ मनुष्य जीवन नु जो कोई उत्तम में उत्तम श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कोई फल होय तो ए महापुरुषों नो संतों नु मिलन छे, संतों नु सानिध्य, संत समागम छे। अने आजे कोई महापुरुषों की कृपा थी, माँ बाप ना आशीष थी एवो अंतरनो भाव प्रगट करी अने एमने एमना वगणे महापुरुषो संतों तेड़े अने आपने सर्वने आओ एक अमूल्य लाओ महापुरुषो परमात्मा ना दर्शन नो आपने योग करायो। आ परमात्मा नु विराट दर्शन छे बाप, परमात्मा नु विराट दर्शन एटले आ संतो नो मेरावड़ो। संत मेरावड़ा नो मतलब કે જો આપણને પરમાત્મા સાથેનો મિલન થાય, આપણને આપણા સ્વરૂપનો મેળ પડી જાય। જેમ સમૂહ લગ્ન હોય, બીજા બધા મેળા થતા હોય, એક લોક મેળો હોય, એક મન મેળો હોય અને એક આ સંત મેળો। લોક મેળો હોય એમાં લોકો આવને જોય, કોઈ કોઈની ઓળખાણ થાય नहीं, चंक चेटलाय आवने चेटलाय जोय, इन लोक मेळो कहेवाय। हव हवनी मजा हव हवनी रीते माणी ले, ए लोक मेळो छे बाप। मन मेळो समूह लग्न में ज्या होय, बीजा चौक ज्या होय अने हगईनो चौक गोठवता होय ने चौक इकन मेळ पड़ी जाय, बे जणनो मन मली जोय, इन मन मेळो कहेवाय। अने संत मेळो एटले जो आ सुरताने परमात्मा साथेनु मिलन थाय। संत मेळो एटले आ सुरताने परमात्मा साथे पोताना साचा स्वरूप साथेनु मिलन थाय, इन संत मेरावड़ो कहेवाय। भईओ आपणे बधा आया होय पण जो आपणु मिलन, आपणी वृत्तिओ, आपणी सुरता जो आपणा स्वरूपमां ना परोवायेली होय तो आपणे हजी मेळ पड्यो નથી બાપ। આ તો મેળ પાડવાનો યોગ છે બાપ, ઈ નો મેળાવડો। મેળ પડી જાય તો આપણો મેળાવડો ભાઈ। આ કોઈ ખાવા માટે આયા નથી, કોઈ કન હગવાલોને મળવા માટે આયા નથી, કોઈ કન વ્યવહાર કરવા માટે આયા નથી। આ તો પરમાત્માનો જોગ કરવા માટે, પરમાત્માનો યોગ સાધવા માટે આયા છીએ ભાઈ। मोटा में मोटी जो कोई जगत में विश्व में साधना होय तो महापुरुषो के पोताना स्वरूप साथेनु मिलन, ए योग जे सधाय एज मोटा में मोटी साधना। इनाथी बीजी कोई साधना श्रेष्ठ छे नहीं। बाकी कारी चौदस ना दाड़ा गमे तेटलू साधो पण ए तो भूत साधो छो भाई, परमात्मा ने साध्यो नथी। परमात्मा सदाई जाय तो भूतो साधवानो ना पड़े भाई। पण आपणे भूत कोण साध? भूत होय ए साध ल्या। साधवा वाळा जेवा ए बधा भूत ज। परमात्मानो हंस होय ए परमात्मानो साध बाप। अने ए साधना साची साधना छे भाई हो। अने ओ योग आपन महापुरुषोनो संतोनो आपन मळ्यो छे बाप। आ तो पावन भूमि संतोनी अवरनवर चरण रज पड़ेली है भाई। पाछू मैं विशिष्ट कोई पुण्य कोई के भी पुण्य ते भाई टोटली 90% खबर नहीं जेवा धार होय बधा शिक्षित। गुजरात राज्य न शिक्षकों पूरू पारवानो कारखानो अरियोल न गढोरा। हाँ, गुजरात राज्य ने शिक्षण पूरू पार, शिक्षकों पूरा पार पण शिक्षण पूरू पार नहीं नी खबर। भगवान ने खबर, बाप या आपन खबर नहीं। अने वी पुण्य लई अने आपणे बधा आया छे बाप। आपणी साबरकांठानी भूमि ए तो खरेखर परमात्मानी भूमि छे भाई। जो पारख थाय संतोनी पारख थाय तो बाप हो। आज अवतारी पुरुषो परिभ्रम नारायण महापुरुषो आ भूमि ऊपर अवतरीने आपने जगाड़ी दिया छे भाई। सत्संग
બીજા બધા નજર કરી આવો બીજા બધા રાજ્યોમાં બીજા બધા જિલ્લાઓમાં તો આજે જે સત્સંગનો મહિમા સંતોનો મહિમા જે આપણી ભૂમિ ઉપર જે ગવાઈ રહ્યો છે થઈ રહ્યો છે બાપ એ બીજા બધા જોવા મળે એવો નથી હશે તો કાશો પાત્રો બાપ પણ આજે જે આપણને લાવો અહર્નિશ સંતોના મિલનનો સંત મેરાવડાનો મળે છે બાપ એ બીજા બધા મળવો બહુ દુર્લભ છે બાપ એવો અવસર એવી ભૂમિ ઉપર આપણને આ મળવાનો જોગ મળ્યો છે એ આપણું અહોભાગ્ય કહેવાય ભાઈ પણ ત્યાં જાગીએ તો ભાઈ હો નકર ઘણી જગ્યાએ જો મોટા મોટા ડેમ બંધોણ્યા છે ને અને ડેમ ના પાહણ વાળો ગામડાનું જ પાણી નહીં મળતું ધરોઈ ડેમ છે ધરોઈ ડેમ ના આડીને હમણાં કાર્યક્રમમાં જોરાપુરમાં જતો ને બીજા આપડા બેન નોકરી કરતો હતો બાણ આવાસ ને બધો ધરોઈ ડેમ ના કિનારા ઉપર જ ગામ છે ભાઈ પણ કે મને ધરોઈ નો લાભ નહીં મળતો મેં કહ્યું કેમ કે અમે ઉપર છીએ અડીન ખરા પણ કેવા ઉપર આ તો જે નેચર નમતા છે વન પોણી રરાટ જાય છે નકા ઉપર સર છે કે એ તો કોરો કટ છે ભલે પાહણ છે તો એવું કામ નો એમ જે અહમ થી પૈસે ને સત્તાઓ થી ઉપર થઈ ગયો છે ઈ વન તો ભક્તિ નો છોટો એડા એવો નહીં એ તો કી ભક્તિ તો પછી કી હમણાં તો નંબર આવ્યો છે કે મેલો દહકો આવ્યો છે પાછા કી દહકો આવ્યો છે ભાઈ આ દહકાનો વિહકો જતો રહેશે બોન પર છે નહીં અને આખી જિંદગી કરી કઈ તૂટશે તો એ કશું મળવાનું નથી પણ આ જીવને આદત પડી ગઈ છે ભાઈ હા અને આ તો શું છે એ મેં પાછું આ તો બહુ ના કહેવાય કશું કોઈ વાંધો નહીં તમારે જે કે હોય ને કરવું એ કરજો નો વાંધો નહીં કોઈ તો તન ફરથી આવું છે કેટલા વર્ષે આયા બબલદાસ આપણે ખાસા વર્ષે આયા છે અમે 10 બીજો નીકળી જતો એવો વાંધો નથી બા પણ ભાઈ ઓમ વિચારો ને તો ઓની નોકરીઓ માસ્ટર એટલી વન છોકરોને એકરી બનાવવાની આ એકરી ભણાવતા ગણતરી ઓનામાં પહેરી જઈ અને એવી પહેરી જઈ છે ને તે ને કરતી બધોમાં પસ્તો ગણતરી આ રે છોકરોને એકરી નહીં બનાવતા એટલી ગણતરી તો પગાર કેટલો વધ્યો પેલું ભથ્થું મને ખબર નહીં ખાશે ભથ્થું જેટલું થયું ટકા જેટલા થયા એ ભાઈ આખો દાડો રજાઓ કેટલી છે આ રેજ બધું ગણ કરતા હોય આ રેજ અને અડધોને એકડીઓ નથી આવડતી ને ઓમાં આવડી ગઈ છે નકર દા તો એકરી વગર ના ચડી ગયા તા પણ આ બધું ગણતરી પેઠી કા આ બીજી બધી ગણવાની ઈ મો આવડી છે હું કહું છું મને નહીં મય આવડી જો છોકરોને ભણાવો તો તમારું અને જે માસ્ટર નો છોકરો નહીં ભણતો સમજી લેવાનું કે ઓને કોઈને ભણાયા નથી એટલે ઓનો ભણતો જો અન્ય ધર્મ ને કર્મ સમજીને જો કરશો તો સુખી થશો નકર તમારો ડોબો પાક્ષી લખી રાખજો હા એવા વારા આવું નહીં બહુ ધ્યાન રાખજો બા આ તમારે નહીં મારે ધ્યાન રાખવું પડે આ તો ચંકા મેં તો મન ભણાય કરીએ પણ જો હાસુ ના બનાવે ને તો મારા શિયા આ વાત ના બને મારા બાપાએ હાચી ભક્તિ કરી હતી ત્યાં મારા ભાગમાં આઈ નકર ના લીએ હોડ લેતા હી આઈ રે ના લી પણ મારા બાપો હાચું કરીને ગયા હતા એટલે બાપા કરીને લેવી પડે સત્ય તો આજે નહીં તો પછી સ્વીકાર્યા વગર છૂટકો નથી બાપ સત્ય તો સ્વીકારવું જ પડશે ગમે તેવો હશે બાપ મોટો રાજા થઈને બેઠો છે સત્તાધારી થઈને બેઠો છે પણ સત્યનો આશરો તો એક વખત લેવો પડશે ને લેવો જ પડશે બાપ બહુ વિચાર કરવાનો છે ભાઈ આજનો સમય એ આપણા સાહેબે કીધું બાપ બહુ પ્રગતિનો છે પણ આપણે ભૌતિકતાની અંદર આ બધામાં પ્રગતિ કરી છે બાપ શિક્ષિત છીએ પણ દીક્ષિત બન્યા નથી દીક્ષિત બનવાની જરૂર છે બાપ કોકના આધીન થવાની જરૂર છે જ્યાં સુધી આધીનતા નહીં આવે ત્યાં સુધી અહંકાર ઓગરેવો નથી અને હમ જ્યાં સુધી ઓગરશે નહીં ત્યાં સુધી ભક્તિ કહેવાય નહીં બાપ આપણી હરણ ફાડતો છે જ આપણે દોટ તો મારી છે બાપ પણ મહાપુરુષો કે ભાઈ ઓધરી દોટ મારી છે વિજ્ઞાન નું જેમ જેમ આગળ વધે છે એમ આપણી દોટો વધી છે થાકવાનો જ ધંધો છે છેવટે તો થાકવાનો નિહારમાં બે છોકરો નીકળેલો અને એકના પાસે રૂપિયો તો તે બચારો લાડતો જતો તો પડી ગયો એટલે એના પાછળ હંગાતી ભાઈ બંધ હતો કે ને પગ નેચ
દબાઈ દીધો. પેલો હો ધમોત કરે પણ મલ નહીં. ખાસું મોડું થઈ ગયું નેકરે કે હેડ તાન જતો રહું. નિહારમાં સાહેબે પૂછ્યું કે કેમ ભાઈ મોડા પડ્યા કે સાહેબ 22 રૂપિયા લે તો અને હું લાડતો તો તે રસ્તામાં પડી ગયો તે મળતો નતો. તે કે મળ્યો કે ના મળ્યો? ખાસું ખોડ્યો પણ ના મળ્યો. એમાં કે સાહેબ મોડું થયું. ખાર કે બેસા બેસા. પેલા બીજાને પૂછ્યું કે તારા કેમ મોડું થયું? કે એનો જે પડ્યો તો ને એમી પગ દેશે મેં પગ ને દબાઈ રાખ્યો તો એમાં મારા મોઢું થયું. એમાં જગતમાં 2 જણનો મોઢો છે. એક તો રૂપિયા ખોરવામાં પડ્યા છે એ ઓન મોઢું થયું છે અને બીજા દબાઈ રાખ્યા છે પગોમાં કે ચોય કાઢવાના નહીં, ચોય વાપરવાના નહીં. કે આવા કે આવામાં ગવારીમાં કે આવા ખર્ચા થા બબલદાર ગોડો છે કે આ ખર્ચો કરાતો હે કે બધાને ભેગા કરીને કોઈ અવસર હતો? એટલે પેલા અવસર બાપા કઈ કરો છે તન પરમાત્માનો અવસર કેમ ના થાય? હે પેલા અવસર એન કેમ રીતે સીઓ એમ કે 25,000 નું બેન લાવો તો બાપા કઈ લાવો પડે? ઈ કને આગા પાછી થાય નહીં. ઈ કને લાખો રૂપિયાના ખર્ચ થાય છે. તારા પરમાત્માનો વ્યવહાર નથી ભાઈ. પેલો તો જન્મ્યા અને દેહના સંબંધો બધા બંધાણ્યા પછી પેલા વ્યવહાર તો યાદ આયા. અને પરમાત્માનો વ્યવહાર તો પહેલનો અનાદિનો છે બાપ. પણ એ વ્યવહાર આપણે ભૂલ્યા છે. આપણે પરમાત્માનો વ્યવહાર યાદ કર્યો નથી. મહાપુરુષ કે પરમાત્માના વારસદાર કોણ? વિચારો તો પરમાત્માના વારસદાર પરમાત્માની સત્તા પરમાત્માનું ધન જો કોઈ મેળવી શકે એવું હોય તો આ મનુષ્યનું શરીર આ મનુષ્ય જ પરમાત્માનો વારસો ભોગવી શકે બાપ. બીજા બધા કોઈની તાકાત નથી. પશુ પક્ષી નું જાનવરો બાપ એ શરીર લઈને આવ્યો છે એમાં આત્મા તત્વ તો છે પણ એ પરમાત્માની પારખ કરી શકવા માટે સમર્થ નથી. અને તો પરમાત્માનું સ્વરૂપ બની જતા વાર લાગે એવી નથી. એવો અમૂલ્ય વારસો પરમાત્માનો તમને મળ્યો છે બાપ. પણ આપણને આ વારસાની ભાન નથી બાપ. કેમ કે આપણે પરમાત્માના કહેવામાં કે પરમાત્માના વચનમાં નથી. અમુક છોકરો તમે જુઓ તો બાપાના કયામાં ના હોય ને તો પછી બાપો વકીલો પાસે નોટિસ ફરાવરાવ પેપરમાં લખાવરાવ કે ફલાણા ભાઈ અમારા કયામાં નથી એટલે એમના સાથે કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર કરવો નહીં. એમ ભગવાને આ નોટિસ પાડે કે આ ભાઈ છે મારા કહેવામાં નહીં, મારા વચનમાં નહીં એટલે આના અંગાથી કોઈ વ્યવહાર કરતા નહીં. નકર હલવા હે લખી રાખજો. આ વારસાઈ આપણને પરમાત્માની મળી છે બાપ. પણ પરમાત્માના ધનની આપણે પ્રાપ્તિ કરી શક્યા નથી. આ અસલ ધન છે. આત્મ રૂપી ધન એ અસલ ધન છે બાપ. પણ આ ધનને આપણે ભોગવી શકતા નથી. આ અખૂટ ધન આખા વિશ્વની સાહેબી બાપ તમારા પહાણ પડી છે પણ સમજણ નથી. આ તો હોનાનો વાટકો લઈને ભીખ માંગવા નીકળ્યો છે ભાઈ. હોનાનો વાટકો લઈને કેમ પારખ નથી બાપ. જો કોઈ મહાપુરુષો સંતોનો ભેટો થાય તો આપણને આપણી ઓળખાણ કરાવો, આપણને આપણા ધનની પારખ કરાવો ભાઈ. સદગુરુ શું કરે? સદગુરુ મંત્ર ના લે, સદગુરુ કંઠો ના પહેરાવે ભાઈ, સદગુરુ ધ્યાન ના કરાવડાવે, સદગુરુ નાક ના દબાવડાવે, સદગુરુ તમને તમારી ઓળખાણ કરાવ બાપ. સદગુરુ તમને તમારા ધનની ઓળખાણ કરાવો ભાઈ. બીજું ચોય બહારથી ઓળખાવરાવે નહીં. અને જેટલું બહારનું ઓળખવામાં આવે ને એ પરનું કહેવાય, સ્વયંનું કહેવાય નહીં બાપ. મહાપુરુષો કે સ્વયંની વાત છે બાપ, પરની ગાથા ગાવાની નથી. બીજોનો ગોણો ગો એ બધી કથા કહેવાય. પછી ભલે તમે રોમની ગો, કૃષ્ણની ગો, રોમદેવની ગો કે ગમે તેની ગો, પણ એને કથા કહેવાય, એને સત્સંગ કહેવાય નહીં. સત્સંગ એટલે સ્વયંનો થાય ભાઈ. સત્સંગ એટલે સ્વયંની વાત આવે, ઈકન બીજા કોઈની વાત આવે નહીં બાપ. એનું નામ સત્સંગ કહેવાય ભાઈ. અને મહાપુરુષો એ સત્સંગ દ્વારા આપણને આપણી ઓળખાણ કરાવશે ભાઈ. પણ જો સુધી સંતોનો સંગ ના થાય, મહાપુરુષોનો ભેટો ના થાય, ત્યાં સુધી આ ઓળખાણ થાય એવી નથી. તમે એમ માની લ્યો કે પુસ્તકો વાંચવાથી આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવું. કોક એમ કે ના ટીવીઓમાં કેસેટો જોવાથી આ બધી સમજણ પડી જશે. પણ એ તો શબ્દોનું જ્ઞાન છે ભાઈ, પારખ જ્ઞાન
નથી, એ શબ્દોનું જ્ઞાન છે. જેમ ભેટ ઉપર 1000 રૂપિયા લખ્યા હોય, બોલવામાં 1000 રૂપિયા આવે, પણ વાસ્તવમાં એમાંથી 500 લેવા હોય તો મળે નહીં. ચંકે તો ભેટે ચિતરેલું નામું કહેવાય. એ કોઈ દારો વાસ્તવિકતામાં કોમમાં આવે નહીં. એ મહાપુરુષો કે પુસ્તકોમાં હોય, કેસેટોમાં હોય, બધું ખરું બાપ, પણ એ પરોક્ષ છે, પ્રત્યક્ષ નથી. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પ્રગટ મહાપુરુષોના સાનિધ્યમાં જવું પડે. એના વગર કોઈ કાર્ય આ જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત થાય એવી નથી બાપ. અને એટલા માટે સંતોનો સંગ કરવો પડે ભાઈ. નકર અમારા જેવા અભણનું હો ભરવા માટે તમે બધા બેહો. પેલા તો અમે કશું એક ચોપડું એ ભણ્યા નથી, એક બે તો મન ભણાવવા વાળા સાહેબો હોય કે નથી, મન ભણાવવા વાળા. હા, અને એક બાપુ અમારે ભજન કરવા છે, લે ભલા નહીં તમે મન ભણાયો છે અને મારે તો તમને પાછું આ ભણાવવાનું. પણ ભાઈ સદગુરુની જે વાત છે, સદગુરુનો જે સંદેશો છે બાપ, એ આ બધાથી પર છે બાપ. એ લખવામાં આવે એવો નથી, એ બોલવામાં આવે એવો નથી. એવો સદગુરુનો અલૌકિક સંદેશ છે ભાઈ. એ પારખની ભૂમિકા છે. સત્સંગ એટલે બોલવું, વાંચવું, ગાવું એ સત્સંગ નહીં ભાઈ. ભજન એટલે ગાવું, વગાડવું એ ભજન નહીં. મહાપુરુષો કે ભજન એવું કે જે આપણને મહાપુરુષો કે બોલવું ના પર ભજન થયા જાય, ભજન તો થયા જાય. જો તમે ભજન તમારું કર્યું હોય તો જગત તમારું ભજન ગાય. જગત તમારું ભજન કરે ભાઈ, તમારે કરવાની જરૂર પડે નહીં. ખાલી એક જગત દ્રષ્ટિમાં ખાલી વરરાજા બને છે ને, વરરાજા અને ગોરચર છે. બધો કામ કરવા વાળા, બૂટની દોરી બોધવા વાળા જુદા, પોન ખવડાવવા વાળા તમે જુદા. તમે જુઓ તો એને ઊંચા કરવા વાળા બધા જુદા. એને કશું એને ગોણો ના ગાવા પડે, ગોણો ગાવા વાળા જુદા અને ડિસ્કા કરવા વાળા જુદા બા. ખાલી એ તો ગોરચર્યો છે, એની શહેનશાહી જુઓ ભાઈ. એને કશા દખાડામાં આ પરવાનું નહીં. એવી શહેનશાહી એ મહાપુરુષો કે ભક્તિ ભજન એવી શહેનશાહી છે બાપ. જો સાચી પ્રાપ્ત થાય તો તમારા આ બધા દખાડા કરવા પડે નહીં. આ તો કોકના કોક આદર્યું છે બાપ. ભક્તિના નામે આપણે તો ઊંધું આદર્યું છે. ભલે ભક્તિ કહેવાતી હોય કે અમે તો રોજ ઉઠીને આટલી માળા કરીએ છીએ, એટલે આ માળા નથી ફેરવવાની. ભલા આદમી એક વખત તું ફરી જા, પછી આ માળાઓ ઝાલવી પડશે નહીં. માળા તો કર્મે ફિરે, જીભ્યા ફરે મુખ માય, મનવા જેના 14 ભટકે, આવા સુમરણ કબૂના હોય કે છે. મારા હાથમાં ફરે અને મન બીજા ફરે, ડોરા બીજા ફરે ભાઈ. આ કોઈ દાડો મારા કોમમાં આવે નહીં બાપ. મહાપુરુષો કે આ મારા મહાપુરુષે કીધી નથી બાપ. ભક્તિ એ મહાપુરુષો કે એવો પદાર્થ છે બાપ. ભક્તિ પદાર્થ એ સર્વથી નિરાલો છે બાપ. જીવન ભજન બની જાય, જીવન સત્સંગ બની જાય તો ખરું કોમનું બાપ હો. ભજનમાં તો ગઈએ છે કે ભજન કરું તો મારો ભય મટી જાય, હૃદય સંભાળું રામ, હું તો ભજન કરું ગુરુ દેવ ના. ભજન કરવાથી ભય મટી જાય. કયો ભય પડ્યો છે? અનંત ભવથી તમે જુઓ તો આ જીવ અથડાતો અસંખ્ય ભ્રાંતિઓમાં અસંખ્ય ભય ઉભા કરતો આવ્યો બાપ. આજે આટલી બધી સાહેબી, આટલું બધું બાહ્ય જગતનું સુખ, સતોય અંતરમાં અધિક ભય પડેલો છે બાપ. આજે શાંતિ નથી નું કારણ વાસ્તવિકતામાં તો ભય નીકળી જાય તો શાંતિ ને લાવી પડે નહીં. અશાંતિ તો છે, જો ભય છે ત્યો છે બાપ. અને પલે પલે આટલું બધું વાસ હતો અને ઉપરથી આ ડખારો વધારે ની ભય વધ્યા ભાઈ. જે તે દારા કશું નતું, લોકર નતો, બેંકમાં ખાતો નતો, આટલા બધા ભેગા નતા કર્યા, કોઈ હલારા હતા ભાઈ લૂંટાઈ જવાના. ઘરનો બાયણો એ નતો. એ કૂતરો આમ જોય તો પેલી બાજુ નીકળી જાય. કૂતરો ને ફેરા પર ઈ સોર તો હું વેણ કૂતરો ને ફેરા ખાવા પડે ભાઈ. તો ભાઈ એ વખત આટલો બધો ઠઠારો ભાઈ ભાવ નતો, સતોય ભાઈ આવી બધી ભ્રાંતિઓ હતી નહીં. અને આજે જેમ જેમ વધ્યું છે એમ વરી હાચવાનું વધારે.
તમે જુઓ તો હા તિજોરીમાં તમે જુઓ તો આવરી મોટી 100 ફૂટની તિજોરી એમાં પાછો ખોનો એમાં પાછો બીજો ને નો ખોનો અને નાય પાછો મોય ખોચોમાં ખોનો હા અને આ બધામાં પાછું અને ચોક બધું ગોટારો વારીને મેલ્યું હોય હા અને ની પાછી ચાવી અને એ ચાવી પાછી રોજ યાદ રાખીને કોતો ઓશિકા નેચ મેલવાની અને ઓશિકા નેચ મેલ્યા પછી પાછું આખી રાત જાગવાનું અમે તમારું ધન એવું છે કે તમને ઊંઘવાય દેતું નથી અમે વિચારો તો ખરા કે આ શાંતિ આલે એવું છે રાતી તમને ઊંઘવા ના દે એ શાંતિ સી રીતે આલવા દે ભાઈ રાતી જે આપણને ધન ઊંઘવા ના દે એ કોઈ દારો આપણને સુખ કે શાંતિ આલી હક નહીં સતોય આપણે એ નાશવંત ધન મેળવવા માટે આખું જીવન પર્યત આ પરમાત્માનું જે અસલ ધન મળ્યું છે એને આજે આપણે વેડફી રહ્યા છીએ બાપ આ તો ભાઈ અસલ હોનાને વેચી અને પિત્તરવો રહ્યો છે સારું હતું પેલા તો પિત્તરનો વાહન હતો તોબાનો વાહન હતો તમે જુઓ તો તે વેચો નથી ની કોકે કિંમત આવે આમ તો કરિયાવરમાં હેનો વાહન આવશે ફાટી જ જોય અને કોઈ વાહન લે નહીં એ વાહન હેના આપણે કોઈ વાહન નો વોક નહીં કાઢવો પણ હોમી આઈટમો એવી જ છે કઈ નું કશું આવે એવું એટલે માલે ઓ ભાગમાં આવ્યો છે બાકી કોઈ સ્ટીલ ના વાહન નો વોક નહીં ભાઈ પણ હો માસ ને એ એવો જ છે ઓહ એ ચેવા દારા ખલકો લઈને એના બાપાના ઘેર નાહી જાય એનું ઠેકાણું એટલે એવો કરિયાવાર આલે છે કસોરી ગમે ત્યાંનું ઊંચો કઈ ઘેર તો હેઠી આવે કે અડધો તો મોજ રાજુભાઈ મોજ મિલ્યો છે બાપ તમે જુઓ તો આ તો ભલે બધું ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી છે બધું પ્રાપ્ત કરી છે પણ આ હક તો નહીં આ તો કોક ભાગશાળી નું જ હોય ને કે ભક્તિ વાળો ઉંબેલા મારું ભાઈ બે માસ્ટરો હતા અને વેકેશન પડ્યું કે તે એકને જવાનો થયો અને પિહર તે મૂકવા માટે જીઓ બચારો રેલવે સ્ટેશન તે હારો ઈ હનો પ્રેમ ભાવ બહુ રાજુભાઈ તે હારો પેલો માસ્ટર રૂવ હો ચંક બધો હાવ ભાવ થી રેલો અને પેલો મહિના માટે પિયર દત્તો તે માસ્ટર નો રૂંગુ આવ્યો હો અને એટલામાં બીજો માસ્ટર આવ્યો પંકજ બેટી હેરો પેલો કે તું કેમ રહું છે કે મારી ઘરવાળી આજે કઈ ના પિયર જાય છે મહિનો જાય છે મને ના વગર હે ને ફાવે કે હા એટલું બધું તારા ભાવ છે કે હા હોય એવો ભાવ છે કે અમે એવું જીવ્યા છીએ કે તને તું કેમ રહું છે કે મારા આવે છે મારા આજે ગાડીમાં આવે છે આવા નું રૂંગુ છે જુઓ તો ખરા ચીવી દશા હેવાની એટલે સંતોએ કીધું કે લાય ઘરોઘર લાગી સંતો લાય ઘરોઘર લાગી તમે ક્યો ઉઘરશો ભાગી સંતો લાય ઘરોઘર लागी ब्रह्मा भी जलिया विष्णु भी जलिया जलिया शंकर जटाधारी के लाए गरोगर लागी बाप बधोना के लागी आ तो कैसे पण समझण विवेक जो भक्ति संतों नो जो समागम से बाप त्यो ज जीवन सुखी से बाप हो न कभी ज बधा तो वैभव धन लक्ष्मी ने अधिकार वधतो शू थयु ये तो कहो के भवचक्र नो फेरो एके ना टर्यो बाप लक्ष्मी अधिकार सत्ता संपत्ति वधतो हूँ थई गयो बाप हैं ऊपर थी फेरा वध्या ओसो थयो नहीं महापुरुषो के भवचक्र नो फेरो एके ना टर्यो बाप संत समागम संतों नु सानिध्य एज महापुरुषो के भव रोग मटाड़वानु साधन छे भाई हो सत्संग सिवाय बीजू कोई साधन आ भव रोग मटाड़वा माटे समर्थ नहीं अने सत्संग सत्पुरुषो नो भाई हो कोई बीजी गाथाओ नहीं पण सत्पुरुषो प्रगट महापुरुषो नु सानिध्य एज सत्संग स्वरूप छे भाई हो सत्संग એટલે આ બોલી નાખ્યા અને તમે હો ભરી લીધો એને સત્સંગ ના સમજતા ભાઈ હો સત્સંગ જે દ્વારા આપણા ભીતરની અંદર તાલાવેલી જાગ જિજ્ઞાસા જાગ અને એ ઘડીએ કોઈ મહાપુરુષોના શરણે જઈ અને સમર્પિત થઈ જાય આધીન થઈ જાય તન મન ધન સૃષ્ટિ એ ઘડી જે છે ને એ ઘડી એ સત્સંગની સભા અને જેના આધીન થવાથી अनंत भाव नो जे जन्म मरण नु जोतरू छन बाप ए सेजमो टरी जाए वार लाग नहीं
આ ભક્તિ પલની અંદર આપણને આપણા સ્વરૂપની પારખ કરાવ બાપ. જન્મ મરણના ફેરામાંથી એક પલની અંદર મુક્ત દશાની પ્રાપ્તિ કરાવે. મોક્ષ કોઈ વસ્તુ નથી, મોક્ષ એવી કોઈ આઈટમ નથી તે ચોકથી લઈ આવવાની હોય ભાઈ. જે જીવ દશા આપણને બંધોની છે, જે આ દેહ ભાવનું બંધન આપણને ઊભું થયેલું છે, સદગુરુ મહાપુરુષોના શરણમાં જવાથી, સંતો મહાપુરુષોના ઈશારાથી એક પલની અંદર આ ભવ બંધનનું ફોતરું નેકરી જતા વાર લાગે નહીં. ગોરા ઉપર જેમ મગફળી હોય, મગફળીને આપણે ફોલી નાખીએ એટલે મોંથી ગોરો નેકરે, પણ સતોય ગોરાનું ઉગવાપણું તો સહજ બાપ. કેમ તો ગોરા ઉપર હજી બારીક આવરણ પડેલું છે, બારીક ફોતરું છે. એ જ્યાં સુધી ના વખૂટા ત્યાં સુધી ગોરાનું ઉગવાપણું મટે એવું નથી બાપ. તો એ બારીક ફોતરાને કાઢવા માટે તમે ચપ્પાથી શું લોક ગમે તેથી તો એ જાય એવું નથી બાપ. પણ મહાપુરુષો કહીને શેકી નાખો ને, શેકી નાખો એટલે ઓટોમેટિક છૂટું પડી જાય. નારિયેળ પરિપક્વ થઈ જાય ને એટલે મોય ઘોરો છે ને કેવો થઈ જાય, ઓટોમેટિક છૂટો પડી જાય ભાઈ. મોયલું પોણી આન તીન બધું સમી જાય. શું થઈ જાય? સમી જાય. નારિયેળ મેઠું હેના લીધે લાગે? શું થાય મો? એ પોણી હતું એ હેમાં પડી જાય, એ મોજ પડી જાય ભાઈ. એ પોણી એ મોજ મરી જાય એટલે એ નારિયેળ મેઠું થઈ જાય બાપ. અને પછી છૂટું પડી જાય. શું થઈ જાય? છૂટું પડી જાય. એમાં આ નારિયેળ નો ભાઈ જો સુધી આ વિષય વિકારો વાસનાઓ આ બધી મલિનતાઓ આવરણો આ બધો જો સુધી મોય પડેલો છે ત્યાં સુધી આ ગોરો છૂટો પડે એવો નથી. અને આ ગોરાને જો છૂટો પાડવો હોય તો મહાપુરુષોના જ્ઞાનાયજ્ઞ વગર આ કદીએ છૂટો પડે એવો નથી બાપ. જ્યારે વિશ્વામિત્ર અને વશિષ્ઠ મુનિ બેન જયારે વાદ વિવાદ થયો, એક જ વાત ઉપર પેલા કે મારી 60,000 વર્ષની તપસ્યા અધિક છે વિશ્વામિત્ર કે, અને વશિષ્ઠ મુનિ કે હે દેવ, હે ઋષિ કે આ તપસ્યા કરતાથી અધિક જો કોઈ મહિમા હોય તો એ સત્સંગનો છે. એક લવ સત્સંગના તોલે આ વિશ્વ નહીં, આ બ્રહ્માંડની કોઈ સાહેબી આવી શકવા માટે સમર્થ નથી. વિશ્વામિત્ર બહુ મહાન ક્રોધી હતા કે નહીં વશિષ્ઠ, 60,000 વર્ષની મેં તપસ્યા કરી છે, એના તોલે કશું આવી શકવા માટે સમર્થ નથી. કે આપણે ચલો આનો તોલ કરીએ. કે વશિષ્ઠ કે સતનો તોલ ના થાય, સતના વડે આખું જગત તોલાય, સતના વડે આખું બ્રહ્માંડ મપાય, પણ સત માપવામાં આવે નહીં. સત કદી તોલવામાં ના આવે. તોલવામાં આવે, માપવામાં આવે, ગણવામાં આવે એ મહાપુરુષો કહીને સત કહેવાય નહીં બાપ. જેના વડે આખું જગત ઓળખાય, જેના વડે આખું જગત મપાય બાપ, એ સત કદી માપવામાં આવે નહીં. સતોય ઘણી વખત આ બુદ્ધિ જીવી જીવ છે ને ભાઈ, એ પોતાની ફૂટપટીઓથી માપ કાઢે. સત્સંગનું એ માપ કાઢે, સંતોનો માપ કાઢે. કે ઘણા સંતો જોયા કે આપણે અમારા રિયોલમાં તો કે આ નહીં તો 20 માં આયા, 20 તો કે ફેવરી ગાલે, અને 20 સંતો ફેવર્યા પણ રે ફર્યો. એટલે આ તારા ફરવાનું હતું, સંતો નતા ફેરવવાના. જો તું ફરી ગયો હોત તો સંતોન ફેરવવા પડોત નહીં. અને જો તું ફરી ગયો હોત તો સંતો જુદા જુદા દેખાવત નહીં. આ તો કે આપણા વાળા નહીં, હજી આ હલારો છલ્યા. આપણા વાળા ને તાપડા વાળા કાઢ્યા છે, પણ હજી આ દખાડા છે. હદમાં છો. સદગુરુ મહાપુરુષ કોઈ દારો હદમાં ના રાખે, અને સિંહોનો કોઈ દારો હદ ના હોય. ગેટોનો વાડો હોય, ગેટોનો હદ્યો હોય, સિંહોનો હોય નહીં. એનું બોર્ડર કરાય, બોર્ડર કરાય ભાઈ. અરે તમારી પાકિસ્તાનની બોર્ડરો તારની કરી હોય તો અહીં તો કુદીને જવું હોય તો જતો રાય, એનું કોઈ હદ લાગે નહીં બાપ. પણ આપણી મોય પડેલી ભ્રાંતિઓ એ આપણને હદમાં રાખે છે ભાઈ. અને એટલે જ મહાપુરુષોની વાતને પામ્યા નથી બાપ. એ વખતે વિશ્વામિત્ર કે નહીં, ચલો દેવોના પાસે જઈએ. દેવોના પાસે ગયા તો જઈને વાત કરી કે પ્રભુ 60,000 વર્ષની તપસ્યાનો અધિક ફળ કહેવાય કે લવ સત્સંગનું ફળ અધિક. દેવો વિચાર કર્યો કે જો
આપણે સાચું બોલશું કે સત્સંગનું ફળ અધિક છે તો વિશ્વામિત્ર મહાન ક્રોધી છે અને તરત શ્રાપ દઈ દેતા વાર કરશી દેવોને ભય હતો ભાઈ ભય હતો અલ્યા જેને ભય પડ્યા છે ની ભક્તિ કરો તમારે ભય જ આવકતા બીજું હું આવે અત્યારે તમે જુઓ તો 80% લોકો આપણે બધા એમ માનીએ છે કે આત્માથી આ શરીર છે આત્માના આધારે આ શરીર ટક્યું છે પણ આજનો સમય 80% લોકો દોયરાથી જોને શરીર ટક્યું હોય ને દોયરાથી કાળા અર્ધોનો શરીર તો દોયરાથી જ ટક્યો મને તેવું લાગે છે ઈવના ઘરમાં રોઢવો ગાલ્યો છે આ સી ખબર હોય મુકણી વખત કોક લાખ બાક આપી હા ના બા કોક થાય તો કી બાપજી મારા મને કોક આવી તો મેં કીધું ભાઈ આ દોયરો લગાવ્યો છે કેમ બાપુ માથું દુખતું હતું ને એટલે કે આ તો માથાનો દોયરો છે મેં મેડિકલ વાળાને કહી દેવું પડે મારે કે તું આ ગોળીઓ બંધ કરી દે માથાનો પેટનો પગનો આ બધા દોયરા જુદા જુદા ભરાઈ દે આ ગોળીઓના પૈસા ખર્ચવાય ના કરતા હી બાપ કશું ભોન જ નહીં પણ હું કરે ભાઈ આ તો તમારા નહીં આ તો બધા હેડ્યું છે આ પેલા બાવાનું સપનું આવ્યું અને આખી સરકાર ગોડી એકને મંડીલે ખોદવા માટે રાજાએ ગોડી ને પ્રજાએ ગોડી ખોદવા પર એ વાસે કોઈ કેમ કોઈ હાઈવે ઉપર ફરે છે જ ગોડા છે નમૂના જુઓ તો ખરા આ પેલાને સપનું આખું લશ્કર એકને મંડ્યું આખું લશ્કર આ કોઈ ને આ ફેલ થઈ ગયો હે હો બાપ કેવું બધું હેડમ હેડ અને કશું ના નીકળ્યું એટલે કે મન ના લઈ ગયા ને એટલે કે અરે ગોડવો તો કમાઈ ને એટલે ફરીવાર કોઈ આવો ઊભો ના થાય એટલે આટલા આ ભૂમિ ઉપર આવા સંતો આવીને જગાડ્યા તો હજી આ જોશ મને એક જણ કે આપણો ભારત દેશ કેટલો પવિત્ર છે મેં કહ્યું કેમ ભાઈ કે બધા ભગવાનો આપણા દેશમાં જન્મ્યા કે મેં કહ્યું એનો ગર્વ ના લે તો એની ઉપરથી વિચાર કે આપણે એ વાત એવા ટર્યા તે ભગવાન આપણા દેશમાં આવું પડ્યું મોટા ઝુરાન મોટી હાવણીઓ હોય એટલે તમારે એમાં બધું કે હા આવો આના ઘેર તો કેટલા મોટા લોબા હાવણા છે એ ઘેર કેટલો કચરો હે ત્યાં લોબા હાવણા રાખવા પડ્યા છે ભાઈ એમાં દેશમાં જેટલી બધી આવી આનંદીઓ પડી છે તે પરમાત્માનું હોય થી બીજા તો નંબર જ નહીં આવતો બજારાને હોય જ વરી આવું પડે છે છગા હજી આપણામાં ફેર પડ્યો નથી આટલું ભણતર આટલું બધું વિશિષ્ટ જ્ઞાન ભાઈ તો આ બધી માનંદીઓ હજી આપણાથી વેગળી થતી નથી બાપ તો જયશી બાપ રાજા રે કુડા જેની પરજાયો કુડી કુડા કેસે ઘરના નરને નાર કેસે બાપ આ તો રાજાએ ગોડન પરજાએ આવા બધા ભેગા થયા હોય ચોથી બાપ પેલી દેવોના પાહણ ગયા દેવોને જઈને વાત કરી દેવોએ ના પાડી દીધી ભાઈ કવા નો તોલા મેં કરી શકીએ નહીં કી હું કર્યું કી જવો તાને શેષનાગના પાહણ જો શેષનાગના પાહણ ગયા પતાળમાં ચોકન જઈને વાત કરી કે પ્રભુ 60,000 વર્ષની તપશ્ચર્યાનું ફળ અધિક કે લવ સત્સંગનું ફળ અધિક શેષનાગે વિચાર કર કે તમે કે હા બધો પાહણ જઈને આયા ને તમારા પાહણ મને મોકલ્યા છે બહુ વિવેક ને વિચાર કર્યો કે ભાઈ મારા માથે પૃથ્વીનો વજન છે તમે જો 4 વગર પૃથ્વી ખાલી અધર કરી આલો તો આપણે શાંતિથી બેહીને ન્યાય કરીએ એટલે વિશ્વામિત્ર કી માં વાર હું કી મારી 60,000 વર્ષની તપશ્ચર્યા છે 20,000 વર્ષની તપશ્ચર્યા હું અર્પણ કરું છું કે હે પૃથ્વી દેવી 20,000 વર્ષની તપશ્ચર્યા આપને અર્પણ કરું છું તમે 4 વગર અધર પણ અધર થઈ નહીં પાછા બીજા 20,000 અર્પણ કર્યા હે પૃથ્વી દેવી મારી બીજી 20 વર્ષની એટલે 40 વર્ષની તપશ્ચર્યા 40,000 વર્ષની તપશ્ચર્યા આપનું અર્પણ કરું છું તમે અધર થો કે પણ તોય પૃથ્વી અધર થઈ નહીં બીજા 20 વર્ષની બીજી 20,000 વર્ષની તપશ્ચર્યા અર્પણ કરી 60,000 વર્ષની તપશ્ચર્યા અર્પણ કરી પણ પૃથ્વી અધર થઈ હવે ઈવાનું બેલેન્સ તો પૂરું થઈ ગયું એટલે પેલાનો વારો આયો કે વશિષ્ઠ મુનિ તાના મુતા મારું જે કોઈ હોય ફળ એવું ઉત્તમ તો તમે અર્પણ કરો તો કે આ પૃથ્વી અધર વશિષ્ઠ મુનિ બોલ્યા કે હે પૃથ્વી દેવી લવ સત્સંગનું જો ફળ અધિક હોય તો 4 વગર અધર થઈ જાવ તરત જ પૃથ્વી 4 વગર વેગળી થઈ ગઈ બાપ
અમ ન્યાય કરવાનો હોય કે થઈ જાય કરવો પડે નહીં થઈ ગયો આ જો સમજણમાં આવે તો બાપ પણ જો આ વાતને મહાપુરુષો સંતો મહાપુરુષોની પ્રાપ્તિ થાય તો આ વાતની ખબર પડે ન કે પાછું દુઃખ અથવાય કે આ જમીન છે ને ઈ કને નેસો કોક શેષનાગ પણ શેષનાગ નો મતલબ નામ સરસ છે નું શું નામ છે શેષ ભાગ આકારમાં જો સમજણ પડે તો એને શેષની ખબર શેષમાં હું હોય વકીલ સાહેબ હું ભણ્યો નહીં એટલે આ ડખાડો છે પાછું માલ ભાગતા 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 જે વધન એનું શું કહેવાય એમાં બધી બાદ બાકી થતા થતા જે મૂળ વધ જે સત્ય વધ એ કયું છે શેષ એ શેષ નાગ ઉપર આ દેહાદિક રૂપી પૃથ્વી ના ઉપર છે દેહાધ્યાસ રૂપી પૃથ્વી ના ઉપર છે બાપ આવરણ એ સત્સંગ વગર વેગળી થાય એવી આ પૃથ્વી ને વેગળી કા હો નક પાછા વણ કે ધર નાક નક પેલો ધરતી કંપાઈ લગી મોય નાક ડોલી ગયો તો ભાઈ આઈ રે નાક ડોલી જાય તારે બધું એ મોય અલી જાય બાપ તો મહાપુરુષો કે આ દેહાધ્યાસ રૂપી પૃથ્વી છે અને આત્મ રૂપી પરમ ચૈતન્ય રૂપી શેષ અને ઘણા કી છે કે તું માયાનું વિભાજન કર અને શેષ વધતે ઈશ્વર છે માયાનું વિભાજન કર અને શેષ વધતે ઈશ્વર છે અને એ વસ્તુનો જો વિચાર તો કોઈ મહાપુરુષો સંતોની શાન પ્રાપ્ત થાય તો આ ત્રિગુણી માયા સ્થાવર જંગલમાં ત્રિગુણી માયા નહીં કોઈ ચેતન પ્રકાશ આકે આ સ્થાવર જંગમ ની અંદર આ ત્રિગુણી માયા વસેલી છે બાપ એને વેગળી કરવામાં આવે તો મહાપુરુષો કે તારા સિવાય બીજું કશું વધે એવું તમે ભાગાકાર નો દાખલો ગણો કે ઓછાકાર નો ગણો અને બધી બાદ બાકી કરો 100 માંથી 100 કે 1000 માંથી 1000 બાદ કરો એટલે બાદ કરતા કરતા શું આવે ભાઈ બધી બાદ બાકી કરતા કરતા શું આવે શૂન્ય આવે અમે 100 માંથી 100 બાદ થાય 5000 માંથી 5000 બાદ થાય બધું બાદ થાય પણ બાદ કરવા વાળો બાદ થાય નહીં એ કેવો છે આબાદ છે અને કોણ આબાદ કોણ આ બાદ બાકી કોને કરી તમે જ કરી છે કોને કરી છે તમે જ કરી છે બાપ તો આબાદે કોણ છે તાન પણ આ હીરી ખબર નહીં પાછો એ બીજાને હોદવા જાય હો કે નામ રૂપ ગુણ બાદ કરો ચોથું પદ અવિનાશી નામ રૂપ ગુણ બાદ કરતા ચોથું પદ પોતાનું સ્વરૂપ અને આ બાદ કરાવનાર કોણ છે સદગુરુ બાપ કોણ છે સદગુરુ સિવાય આ બાદ બાકી કોઈ કરાવે એવી નથી અને મહાપુરુષો કે સદગુરુ હો તો એવા હો જો કે બાદ બાકી કરાવીએ એવા પાછા હો હા નકો જો ગુણાકાર કરાવવા વાળા મળી ગયા સરવાળા કરવા વાળા મળી ગયા તો રાત તાર ઉપરથી ડોટ્યો મારી તૂટી જયો પણ મેર પડશે નહીં આ તો એક ભાઈ નહીં એવામાં આત્મા મળ્યા ને તે પેલો ભાઈ બચારો કે બાપુ ભગવાનનો દર્શન કરવા છે તમે ભગવાનનો દર્શન કરાવો તો કે હું તમારા પાસે આવું કે અને બાપજીએ ઉઠ માર્યા હતા કે તારો પડસાયો પડે છે એના મોથા હાથ દઈ દે એટલે તાત્કાલિક ઈકન થી ભગવાન પ્રગટ થશે પેલો જેવો હાથ મેલો આગળ જાય એટલે પેલો પડસાયો જેવા ધંધા વરગારે જુઓ તો ખરા પેલો જેમ આગળ જાય એમ પડસાયો આગળ જેમ આગળ જાય એમ પડસાયો આગળ થાકી ગયો આવા મહાપુરુષો મળ્યા કે કેમ આ ભાઈ ડોટે ઓકો પરી પડી ડોટે મારે ઓકો પરી પડી કે બાપુ ભગવાનના દર્શન કરવા એટલે ભગવાનના દર્શન કરવા પણ આવી ડોટ કે એક બાપજી મળ્યા હતા એને કીધું પડસાયાના મોથા હાથ મિલો તો કે ભગવાન દેખાય એટલે કે મૂર્ખા ઓમ તો આખી જિંદગી ડોટ માર્યો તો એના ઉપર હાથ મેં લાયો કે તારા મોથા હાથ મેં દે એટલે સીધો પડસાયાના ઓહો કે હારું આ તો ગમ આ ના ગમ ના પડે આ એવિએશન ડિગ્રીમાં ના આવે આ બધું ડિગ્રીમાં ના આવે આ તો કોઠા હાઉસ ગઈ રાખેતા કોઠા હાઉસ શું કહેવાય કોઠા હાઉસ કહેવાય અભિમન્યુ 100 કોઠાનું જોણતો તો પણ હાથમાં કોઠો આ હાથમાં કોઠો આ રે છે નકર 100 કોઠા તો તમે હજી ત્યાં છે ભાઈ હો અભિમન્યુ એટલે કોઈ અર્જુન નો શિયો નહીં પણ જેનામાં અભિમાન પડ્યો છે ને અભિમાન એ બધા અભિમન્યુ છે અને મને 100 કોઠા તો જી ત્યાં છે 100 કોઠા હે ના હતા
धातुओं ना ये तो धातुओं तो आज तमे बधी बधी प्राप्त करी छो होनोए प्राप्त करन चौदीए प्राप्त करी लोरोए प्राप्त करन બધું તમે તમારા કાબુમાં કર્યું છે પણ કયો હાથમાં કોઠો કયો હતો સોણ માટીનો આ સોણ માટીના કોઠામાં જે જેના અભિમાન હતો એ બધો સોણ માટીના કોઠામાં મરોણ્યા છે ભાઈ અને હજી મરાહી હજી જેનો જેને આ કોથરામાં જેનો ભાવ છે ને આ ચોબડાનો ભાવ એ સોણ માટીના કોઠામાં જ મરવાના છે બાપ બીજા તોય જવાના નથી અને મહાપુરુષો સદગુરુ જો મળે અભિમન્યુનું 100 કોઠાનું જ્ઞાન ગર્ભમાં હતું એ 100 કોઠાનું જ્ઞાન તમને ગર્ભમાંથી જ મળ્યું છે તોય બહારથી મળ્યું લોકોનો હેતરનો હેઢો દબાઈને હેરવાનો એવી ચોપડી છપાયેલી છે તાને ચોથી આયુ આ કોઠા ઈ મહી આયુ પોણીમાં દૂધ રેડીના દૂધમાં પાણી રેડીના લેવું આ તો ચોપડી છપાઈ ડેરી વાળો ના પણ આયુ છે એ કોઠામાંથી આયુ છે આ બધું કોઠામાંથી આયુ છે પણ આ ભક્તિ કોઠામાં આવી અને તો આપણા ડોહાએ વાયુ હોત તો આપણા ભાગમાં આવત કે આપણા ડોહાનો પડતર હેતર રહ્યો ને આપણા ચોથી ભાગમાં આવતા મહાપુરુષો કી આ વાવેતર કરજો આ હીરીએ તો પાછલી પેઢીમાં કોક કોમમાં આવા નકર રાહતાર વળી જશે રૂપિયા બુપિયા આલે હો ને તો આ બાટલીઓ વાળા થઈ જાય લે વધારે પૈસા ભેગા કરી આલે હતો હા સિયો જન્મ ને એટલે તો આખા ગામમાં પેડા વેચી છે તમે જુઓ તો હું જોયા છે થાર ઉપર તમે જુઓ તો ઢોકીને પાછા કેમ કે કોઈ ભાડી જાય તો પાછું ઓન તો નજર લાગે છે ઓન તો ભલે તમારા તો વૈતરો જ કરવાનો છે ભાઈ બીજું હોય આ તો આ રે પેઢી ભાગશાળી છે ભાઈ ઓવે તે તમે કમો નહીં રહે ભોગવું તમે કહો કે વી પુણ્ય કરો બાપ તે તમારા કોમમાં એટલે મહાપુરુષો કે ભાઈ આ કોઠાની હું જ આ મહાપુરુષો સંતો પાસેથી આ 7મો કોઠોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો જીતાય ન કઈ એમની જીતાય એવું નથી બાપ અને એટલા માટે સંતો મહાપુરુષોનો સત્સંગ એ આપણને જીવન મુક્ત કરવા વાળો છે બાપ એ સિવાય કોઈ આપણને આ બંધનમાંથી છોડાવે એવું નથી ભાઈ હગો વાલો આ તે એ તો દેહનો હગો છે બાપ દેહનો હગો છે એ તો ફરીથી તમને આ પાછા દેહના કોથરામાં લાવશે ભાઈ કો તો રાગ કરાવશે રાગ થશે તો એ તમે ફરીથી આ કોથરામાં આવશો અને દ્વેષ કર્યો તો એ ફરીથી પાછા આ કોથરામાં આવવું પડશે બાપ રાગ અને દ્વેષ એ બે બંધન રૂપ જ છે પાપ અને પુણ્ય આ બે બંધન રૂપ જ છે ભાઈ હો પેલી હોનાની હોકોર છે અને પેલી લોરાની હોકોર પણ બંધન તો સજ બાપ મહાપુરુષો કે સંતો મહાપુરુષોની જે વાત છે એ નિર્બંધ દશાની છે ભાઈ કે આ દેહે એવા પરમ તત્વને પોતાના મૂળ સ્વરૂપનું પામી લે તો ફરીથી આ કોથળામાં પહેરવું પડે નહીં બાપ માનવી 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 કેટલીય માનવી માનવી કરતા કરતા આયા છે બાપ પણ અમ કે છે માનવ અવો માયો કરવી નથી બાપ ચેટલોનો ઘર વાખરા ભોગવતા આયા છો ચેટલોનો ઘર વાખરા મંડાયા ખરા કોકનો તોડાયો ખરો ભાઈ આ વાત ચેટલાય ખેલ કરતા આયા છે મહાપુરુષો કે આ ખેલમાંથી છૂટવું હોય તો કોક સંતોનો સંગ કરજો બાપ અને એવા સંગ એવા મહાપુરુષોનો કરજો ભાઈ જે છૂટા હોય આપણને છોડાવો જેલમાં તમે બેઠા હોય કોક સજા ભોગવવા માટે અને જેલમાં તમારા ખાસા બધો હંગાતી તમારા ભાઈબંધી થઈ જાય પણ બધાએ ચોકન છે ભલે ઈકને 50 ભાઈબંધો થાય પણ એ 50 તા મન છોડાવ નહીં હા બુદ્ધિ વધાર હોય તો તમને પેલો ટનલ ગોડીને કાઢવાનો પ્રયત્ન કર પણ જ લઈ જો તો વધાર પાછા મોય પે હારો આવે વધાર સજા ભોગવરાવ પણ જે છૂટા હોય ને બહાર એ રાય વકીલે લાવ જમીને લાવ અને ગમે તે ખર્ચો કરીને આપણને છોડાવ પણ ક્યાં ને છૂટા હોય તો મહાપુરુષો કી આ ભવબંધનની જેલમાંથી જે છૂટા હોય એ આપણને છોડાવ બાપ એના સિવાય બીજો કોઈ છોડાવે એવો નથી બાપ અને ભક્તિ એ રે છે બીજી ગમે તેટલી પરની ભક્તિ કરો ભાઈ પણ મહાપુરુષો કે આપણને જીવન મુક્ત કરાવશે નહીં બાપ સંગ કરો તો પ્રગટ મહાપુરુષોનો કરો જે વખતે રોમની લાઈન ચાલુ હતી રોમનું કનેક્શન એ વખતે શબરીએ થી જોઈન્ટ માર્યો તો એને લાઈટ થઈ અને મને ઈકન જોઈન્ટ માર્યો તો એને લાઈટ
થઈ વિભીષણે રોમની લાઈન ચાલુ હતી એ વખતે જોઈન્ટ માર્યો તો ઈ વન અજવાળો થયો પછી કૃષ્ણ વખતે ઉદ્ધવજી ગોપીઓ રાધા આ બધોય કૃષ્ણની લાઈન ચાલુ હતી એટલે ઈકન જોઈન્ટ માર્યા એટલે ઈ વન લાઈટ થઈ રામદેવજી વખતે બાટી અરબુજી ડારલદે આ બધોય રામદેવની ચાલુ લાઈન હતી ઈકન ઓકરીઓ મારી તો ઈ વન અજવાળો પછી રામદેવ વાળોએ રોમની લાઈનમાં ઓકરીઓ મારી નહીં કે એક વખત બંધ થઈ ગયેલી હતી 24 કલાકની હતી નહીં આમાં આજા આપણે કનેક્શન જોઈન્ટ કરવો છે તો જે લાઈનો ચાલુ છે ઈકન છે રાહ લારાય ભાઈ પેલા જતા રહેલી બંધ થઈ ગયેલી લાઈનોમાં ગમે તેટલી ઓકરીઓ લગાવો તો હે અજવાળો થોય હો નથી આજા નદીના પેલા કિનારા જવું હોય અને નાવરું કિનારા ઉપર જ પડ્યું હોય પણ નાવિક ખાવા માટે જેવો હોય કો તો બહાર જેવો હોય અને આપણે મનનો ફોટો મેં લેના મન કે હે કે મને આવરું હે ડાર અને પેલ બાજુ લઈ જા તો કદી એ ઈકન ગદા લાવે હો નથી ભાઈ કેમ કે જે દારા યાદ હતા એ દારા એ નાવડામાં જે બેઠા એ બધાને લઈ ગયા શબરી હતી વિભીષણ હતો જે હતા એ બધાને જે વખત યાદ હતા એ વખતે ઓના નાવડામાં બેઠા એ બધાને લઈ ગયા આજે જે નાવિક છે એ રોજ આપણને પેલા કિનારે લઈ જાય બીજો કોઈ લઈ જાય હો નથી તો મહાપુરુષો કે એવા પ્રગટ પુરુષોનો જો સંગ કરીએ એમાં આપણને રામ દેખાય એમાં આપણને કૃષ્ણ દેખાય એમાં આપણને જો રામદેવ દેખાય એમાં આપણને હનુમાન દેખાય તો માનજો કે આપણને દ્રષ્ટિ પરમાત્માની દ્રષ્ટિ મળી છે બાપ ચોપડાની ઓખે ચોપડું દેખાય ભગવાન કોઈ દારો દેખાય નહીં અને જો મહાપુરુષો સંતો મળી જાય તો સંતોના જોડે પરમાત્માની દ્રષ્ટિ પડી છે અને એ દ્રષ્ટિ આપણને મળે તો આપણને શું દેખાય ભગવાન જ દેખાય બાપ બીજું કોઈ દેખાય નહીં પણ આપણને ચોપડું દેખાય છે નાત જાત દેખાય છે ઊંચ નીચ દેખાય છે આ બધું દેખાય છે એ તો ચમારની દ્રષ્ટિ છે ચોપડાની દ્રષ્ટિ ભાઈ મહાપુરુષો કે પરમાત્માની દ્રષ્ટિ નથી શબ્દોમાં રામ રામ બોલીએ છે જય શ્રી કૃષ્ણ બોલીએ છે આ બેહતા વરના દારા સાત્ય સાત્ય ભીટ કોણ્યા હી આવો રામ રામ આવો રામ રામ પણ ભાઈ આ તો ઉપર ઉપર થી રામ રામ થયા છે મોય તો રામ જેવું કોઈ છે નહીં કેતા ઘણા કે હારાએ રામ વેચી ખાધ્યો છે શું કર્યું છે રામ વેચી ખાધ્યો છે એટલે પોતે સતથી વેગળો થયો છે બાપ બીજા બધા દૂષણોમાં બીજા બધા આવરણોમાં અહમ ની ઈર્ષ્યામાં પેલો થયો છે એટલે એને રામ સ્વરૂપનું ભાન નથી બોલે છે રામ રામ પણ રામની ઓળખાણ કરી શક્યો નથી બાપ જો ઓળખાણ રામની થઈ હોત તો રામ સ્વરૂપનો જ ભાવ હોત પછી ભલે રામ બોલે કે ના બોલે તો એનો ભાવ કયો હોય રામ સ્વરૂપ નો હોય બાપ પણ આ તો શબ્દમાં રામ બોલાય છે બાપ પણ ભાવમાં તો એવા ક ભાવ પડેલા છે ઈર્ષ્યા ભાવ પડેલો છે અદેખાઈ પડી છે રામ રામ બોલે ખરો પણ પાછો એ રેજ આપણું ચાણ પત્તું કાપી ગાલે એનું ઠેકાણું નહીં ભાઈ અને તમે જોજો બસ સ્ટેન્ડમાં ઘણી જગ્યાએ લખેલું કે ખિસ્સા કાતરુંથી સાવધાન રહું એટલે ઘણા 2-3 જણા તમને સલાહ આલે કે જોજો સાહેબ હો એકન પાકીટ નું ધ્યાન રાખજો કેમ કે ખિસ્સા કાતરુંનો બહુ અહીંયા ભય છે અને એ રહે જ ખિસ્સા કાતરું હોય પાછા જે કહેતા હોય ને એ રહે જ ખિસ્સા કાતરું એટલે તમારા મારા ઉપર વિશ્વાસ મેળવો નહીં હો ધ્યાન રાખો નકર તેવા ટાઈમે આ તો કાપી ગાલી નું ઠેકાણું નહીં બાપ પણ મહાપુરુષો કે ભક્તિ એ પારખ કરીને ઓરજો બાપ પારખ કરીને ઓરીએ એમાં અવગુણ ના આવે નાથજી ખર નાગરવેલ ને શું કરે આ તો હાથીઓના ચારા છે બાપ નાગરવેલ નો ચારો એ હાથીઓનો છે ગધારોનો કોમ નથી એમ સત્સંગ એ મુમુક્ષ અને જિજ્ઞાસુનું કોમ છે આશા ઈચ્છા ને આસક્તિઓ વાળો એ સત્સંગ ને કે સંત ને કદી પામી શકે નહીં એ તો આશા ઈચ્છા નો પોટલો લઈને ફરે છે ભાઈ એ તો એનું કોમ હોય ને તે ઊંધી બધોન બાપા બાપા કરે લોબો એ થઈ જાય નમન નમન में फेर है बहुत नमे नादान दगल बाद डोढ़ा नमे चित्ता चोर कमान के છે બહુ પગે લાગે ને એના ઉપરથી આમ ધન પડી જાય મને કાઈ રહે છે એમ લાગે છે ઓહ
घणी वखत मारो कोक आई जाए ने એટલે મને ખબર પડે કે કોકો હે ફાઇલ પાસ કરાવવાની હે ઈ માય રે આટલું બધું ઓખા પૈના કોક પરસાદે હારી લાવ ને ના પટે ખબર કોક સાદ આવી બધી આઈટમો પરથી ખબર પડે કોણ કોક આદ સ તો જાય રે આવ ને કે એમની આવ અને આ જગત ભાઈ આશા ઈચ્છા ને આશક્તિઓનો પોટલો ફેદવા માટે જ સંતોના પહાણે જાય પણ કોઈ દારો એ સંતનું પામી શકશે नहीं भाई हो आ सतनु पामी ल्यो तो भीख मागवानी जरूर पड़े भी નથી લ્યા ભાઈ આ તો બધું આપણે માગ આ તો હું ઘણી વખત દાખલો આલતો તો પેલા વાળંદનો ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા કે બોલ માગ હું માગું છે કે મારું બધું હોનાનું કર નાખો અસ્ત્રો હોનાનો કાતરે હોનાની વાટકીએ હોનાની બધું હોનાનું થઈ ગયું આ ખુશ થઈ ગયું અને લોકોએ જેટલા કે હર તમાર તો જોર ધંધો હેડસ કે આ બધું હોનાન કી એટલે પેલો એ ફૂલાય કે જગત તો જેટલું આવે એટલું બધું ફૂલાવાનો ધંધો કરે પછી ભલે પોપટો ફૂટો હોય તો ફૂટે તે આ તો ફૂલાય જ જાય પણ એક દારો શાંતિ નાઈ કરીને જ્યા અને કે ભાઈ આ બધું આ કે બધું બાપુ હોનાનું છે કે તમારી દયાથી કે લીલા લહેર છે કે જુઓ હોનાનું કે આ શી રીતે આ બધું આટલું કે ભગવાન પ્રસન્ન થયા તે માગી લીધું કે હોનાનું બધું પણ સંત હોય ને ભાઈ ગમે તેટલું હોય તો એ કોઈ દારો તમને ફૂલાવ નહીં ભલે કાઠું પર ઝાટકો લાગતો હોય તો જે હોય હાથું હોય કે મૂર્ખા માગતા આવડ્યું નથી બધું હોનાનું માગ્યું તો એ સોલવાનું તો રહ્યું જ કા વાટકી હોનાની અસ્ત્રો હોનાનું બધું હોનાનું તો એ દાઢી કરવાની આ બધું તો રહ્યું જ કતાર ડખો તો રહ્યો જ કી કે એવું માગી લીધું હોત કે આ બધું કરવાનો ધંધો આદરવો પડોત નહીં માગતા આવડ્યું એમાં જીવ આશા ઈચ્છા ને આસક્તિઓનો પોટલો લઈ લઈ અને સંતોના પાસે ભીખ માંગવા જાય છે બાપ એવું માગી લે કે કોઈ દારો ફરીથી આ માગવાનો વારો આવે નહીં પણ એવું માગતા આવડતું નથી બાપ મહાપુરુષો કે જે હું માગી લેવામાં આવે ને તો ફરીથી આવી રે આ ખોણમાં આવવું પડે નહીં બાપ અને જો ને જેને માગી લીધું બાપ મીરોએ મહાપુરુષો રોહિદાસ જોડે માગી લીધું બાપ તો ફરીથી આ ફેરો ફરવો પડ્યો नहीं नरसिंह मेहता ए मागी लीधुं तो आ माग्યું बाप तमे जुओ શેઠ છેગારછાને દીકરાને મારી નાખવો પડ્યો તો એ ભગવાન પાહણ ફરીથી દીકરો ના માગ્યો હું માગ્યું કે પ્રભુ આવી કસોટી અમારી કરી એવી બીજા કોઈની કરતા નહીં જો માંગણી કરી તો પાછળના જીવોના હિત માટેની માંગણી કરી ભાઈ પોતાના સ્વાર્થ માટે માગ્યું નથી બાપ भक्ति निस्वार्थपणानी होय भाई हो जो स्वार्थ छे ने एने भक्ति कहेवाय नहीं आदत तो तमे जुओ तो कोकना कोखा लारा होय ने तो एकी बाबजी पाहण हेडो बाबजी ना पाहण आय रे पोटलो ना छोरोय भला हां संतना पाहण जई अने तो महापुरुषो के संतनी वात जे छे ने इने पामो नको उपरथी जे हे ने असल ए आपणे तो अमो खोई नाखशु बा महापुरुषो के एवा पुरुषोना पासे जई अने एमनी वातनो पामो सत्संगोमां जोशो मेरावड़ामां जोशो बाप तो महापुरुषोनी जे वात समजाय छे होभरो छो ने एने पोताना जीवन व्यवहारमां उतारो तो भक्ति कोमनी भाई नका जगत भक्ति करे छे पण केवी गोरो अने गध्यारो बे भाईबंधी करी ओम तो ना थाय पण 10 रुपया करी अने पेलो गध्यारो के खेडोताने आपणे बाजूना हेतरमां खावा जीए पेलो गध्यारो के ना भाई तो पटेल बटेल जागी जाए ने तो के हारा ठोक के ना कशो वांधो नहीं के तमे हेडो तो खरा के पेलो के हूँ तो आવું तो खरो पण तू ध्यान राखजे चंका हूँ तो छू ने चकोर छू के ओ पण तू हलवाई जाए पेलो के तने कोई तमे कोई थोड़ा कम छीए की तमारामां ने मारामां फरक होगी तमे थोड़ा ऊंचा छो ने मैसेज नेता छे बाकी तो हम तो बधी रीते हरखा ज छीए के आखा खानदान नो फरक छे भाई ऊंचा नेतानी वात नहीं आखा खानदान नो आखा खानदान नो फरक छे भाई भक्ति में जोवुं भला नहीं ओवा नका की हरखुद छे के बधुं हरखुद छे के हूँ हरखुद छे आखा खानदान ना फरक होय भाई आमा ज्या बे तो कने अने बरोबर हम सरवा मंड्या अने अचिंतानो भाई पटेल जाग्यो अने गोरानी तो नजर हम चेतनता थी ते जोई गयो फट लईनी थी नाठो ने वाड कूदीने नेकળી गयो भाई हम गध्यारो ए नाठो तो खरो अने कूद्यो खरो पण पाछला पगे कूद्यो जेम पाछला पगे कूदा एम पेलो पाछा डंडा ठोक जेम पाछला पगे कूदा एम पेलो पाछला पगे ठोक बरोबर
बरोबर ठोक्यो राग राग बधा टोट्या शाप तो नाखे पेलो तो गहरातो बार नेकर्यो गोरो बारू बोले के हारा मूर्खा मु तने नतो केतो કે તું જોજે બરોબર ધ્યાન રાખજે અને મુ કૂદી ગયો અને કે તારે ના કૂદાય લે કે અરે કે યાર કૂદ્યો તાન કે ચમ હલવાઈ ગયો પણ કે તમે આગલા પગે કૂદી ગયા એટલે નીકળી ગયા મુ કૂદ્યો પણ કે તે હારા કે મૂર્ખા પાછલા પગે કૂદે તે આગલા પગે કૂદતા ના આવડે કે અમારી પેઢીમાં કોઈ કૂદ્યું જ નહીં ના હું અમારી પેઢીમાં કોક આગલા પગે કૂદ્યું હોય તો કૂદું કે એ માથા આપણી પેઢીમાં કોક આવા સંતોનો સંગ કર્યો હોય તો પેઢીમાં કોક આવા કે બધાએ ગધેડાની જેમ પાછલા જ પગે ભક્તિ તો કરી છે બધાએ નહીં કરીએ એવું તો નહીં પણ કેવું પાછલા પગે જ કૂદ્યા છે ભાઈ આગલા પગે કૂદ્યા નહીં એ મહાપુરુષ કે બાપ જો એવા કોક મહાપુરુષો આપણા જીવનમાં મળ્યા હોય અને એવા સત્પુરુષો મહાપુરુષોનો સંગ થયો હોય અને આ વાતને આપણા વ્યવહારનો વર્તનમાં વણી લીધી હોય ને ભક્તિ વ્યવહાર વર્તનમાં વણાય તો ભક્તિ કહેવાય બે હો हाँ नक खाली बोलिए न हो भरिए न पिलियो करिए पण आपड़ा व्यवहार में ना वणाय आपड़ा जीवन में ना आवे महापुरुषों के भक्ति कहवाय अन संतो युवाना जीवन में लाइन बतायु छे भाई हो कईन बतायु नथी अन त्यो अमार भिखाराम बापू ની એક વાણી છે બોलो સદગુરુ દેવ की जय शीश उतारी भोय दरे ने ऊंचे करे जो ने पाव दास कबीर यो कहे ऐसा हो तो ए त्राटा नो त्या काम नथी ने भीत्यो दिले जो ने बार बगलो भगती शो करे नाख में वचन नो मां आय भंगनामी अखंडय विनाशी नहीं आया नहीं जाया अभंगनामी अखंडय विनाशी नहीं आया नहीं जाया नाम रूप गुण तत हो लागे नहीं कौन से पारख करवा वाला नाम रूप गुण तत हो लागे नहीं कौन से पारख करवा वाला उसका ध्यान तुम कैसे धरत हो उसका ध्यान तुम कैसे धरत हो रूप रंग नहीं छाया रे आज हमारे सद्गुरु देवे दिखलाया पांच तत्वों 25 प्रकृति त्रण गुणों में नहीं आया आ नहीं आवे वाणी में नहीं आवे खानी में जन्म मरण में नहीं आशा प्रलय धीरे पर से वस्तु प्रलय धीरे पर से वस्तु सुजान वेद पुराणा रे आज मारे सद्गुरु देवे दिखलाया
नहीं आवे सृष्टि में, पर के संत हमारा नहीं आवे दृष्टि में, नहीं आवे सृष्टि में, पर के संत हमारा। सूर्य चंद्र नवलख तारा तिथि, पर थे आसन हमारा। थोड़ा मखो पर जे कोई राखे, थोड़ा मखो पर जे कोई राखे, जग में भक्ति जगावे आज मारे सदगुरु देवे दिखलाया। अभंग नामी अखंड अविनाशी, नहीं आया नहीं जाया। आदि हो हमारी हवे दुर्बल बनी छे, हवे नहीं रे कोई आशा। आदि हो हमारी हवे दुर्बल बनी छे, हवे नहीं रे कोई आशा। કહેવાનું હતું એ તો કરી બતાવ્યું, સ્થાપ્યું વૈકુંઠ ધામ। સદગુરુ આદેશથી ભણ ભિખારા, સદગુરુ આદેશથી ભણ ભિખારા, સ્વર્ગ વૈકુંઠની નથી આશા રે આજ મારે સદગુરુ દેવે દિખલાયા। अभंग नामी अखंड अविनाशी, नहीं आया नहीं जाया। आ राम रुपयो मारो रोकड़ो रे साधो, पर के पर घन हारो रुपयो मारो रोकड़ो। आ अगम निगम थी आयो रुपयो, निरंजन द्वारे खखड़्यो। पान मूले ना भंगमा निरंजन, पान मूले ना भंगमा निरंजन, परिखे नहीं ये रुपयो रुपयो मारो रोकड़ो। आद्य शक्ति अष्टांगी महामाया, निरंजन जाल बिछाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, पर के नहीं ये रुपयो रुपयो मारो रोकड़ो। राम रुपयो मारो रोकड़ो रे साधो, पर के पर खन हारो रुपयो मारो रोकड़ो। आ योगी भोगी ने जोगी तपसी, सौ गया रे भाई लपसे। 14 लोग तो करे चतुरा, पर के नहीं ये रुपयो रुपयो मारो रोकड़ो। सही रे छाप परवाना लेने आव्या, कोलिया गमना सुनाया। आ सही रे छाप परवाना लेने आव्या, कोलिया गमना सुनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, पर के नहीं ये रुपयो रुपयो मारो रोकड़ो। सही रे छाप परवाना लेने आव्या, खोलिया गमना सुनाया।
रे भवनी भावट भागी रे भवनी भावट भागी बापू ये परखावी दीधो रुपयो मारो रोकड़ो आराम रुपयो मारो रोकड़ो रे साधु परखे परखन हारो रुपयो मारो रोकड़ो सदगुरु सदगुरु ने आ पारख वाणी वाला महापुरुषों ने अभंग अनामी अखंड अविनाशी नहीं आया नहीं जाया उसका ध्यान तुम कैसे धरत हो रूप रंग नहीं छाया बाप जे परम तत्व પોતાનું નિજ સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ બાપ એ આપણે શાસ્ત્રોમાં આ બધામાં વાંચીએ તો છીએ ગીતામાં એ બધા ગીતાના પાઠની અંદર વાંચતા હોય તો બધાને ખબર છે કે આત્માનું સ્વરૂપ નિર્ગુણ છે નિરાકાર છે અજન્મા છે જે જન્મતું નથી કે જે મરતું નથી આવતું નથી કે જતું નથી શસ્ત્રો કી છેદી શકતા નથી પાણી કી પલાળી શકતું નથી આવું બધું બોલવામાં આવે છે આ બધું બોલવામાં આવે છે પણ પારખમાં આવતું નથી બાપ જો પારખમાં આવે તો આત્માનું સ્વરૂપ એ કોઈ તમારાથી જુદું છે જો શરીરને તમે હું માનતા હોય તો તમારાથી જુદું છે બાકી શરીર એ ઘર છે શરીર એ ઘર છે બાપ તો તમે એ આત્માનું સ્વરૂપ કોઈ જુદા છો નહીં બાપ આપણે ઓમ હોનાનો દાગીનો લેવા જઈએ હોનીના એકન નહીં થી ઓમ હોનાનો દાગીનો લઈને આવીએ એટલે હોનું લેવા જવું પડે કે હંગાતી આવા ઓમ દાગીનાના હે દાગીનાના હાથી આવે ભાઈ કોઈ જુદું લેવા જવું પડે નહીં એ હોનાના આધારે જ દાગીનો ભાષ્યો છે બાપ મોયથી હોનું નીકળી જાય તો દાગીના જેવું કશું ર નહીં એ મહાપુરુષો કે આ ચેતનના આધારે આ શરીર ગણો જગત ગણો નોમ ગણો રૂપ ગણો ગુણ ગણો આ જે ગણો એ ચેતનના આધારે બધું ભાષ્યું છે જો ચેતનની સત્તા નહીં તો ત્યાં નોમે નથી રૂપે નથી કે ગુણે નથી કશું રહે એવું નથી આના આધારે બધું ભાષ્યું છે બાપ પણ આપણને એની પારખ નથી બાપ પારખ માટે સંતો મહાપુરુષોને એટલે કીધું અભંગ નામી અખંડ અવિનાશી નહીં આયા નહીં એ આવન જાય એવું નથી આ તો કોક માણસ મરી જાય કે જીવ જતો રહ્યો તો જતો રહ્યો ભાઈ જોયો છે કે એમને ઠોક્યા જ રાખ્યું છે કાગળમાં લખ્યું ભગવાનને ગમ્યો ખરું ફલાણો ભાઈ મરી ગયા આ ભગવાનને ગમ્યું છે પાડોહીને નહીં ગમ્યું પણ લખ્યો ઠોક્યા જ રાખ્યું ભગવાનને ગમ્યું ખરું પણ વિચાર કર્યો નથી ઓમાંથી હું આગુ પાછું થઈ ગયું ભાઈ હે હોનાની વેટી હોય અને તૂટી જાય હોનાનો દોયરો હોય તો તૂટી જાય તે તૂટી જાય તે હોનાને હું લેવા દેવા હોનું તૂટી ગયું કે દોયરો તૂટી ગયો ગાંઠ તો એ ગાંઠને તૂટવાનું ને ફૂટવાનું છે ભાઈ હોનાને તૂટવાનું ફૂટવાનું નથી માટલી ફૂટી જાય લોરીઓ ફૂટી જાય પણ માટી ફૂટે નહીં કેમ કે માટી આબાદ વસ્તુ છે બાપ એમ પરમ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પોતાનું નિજ સ્વરૂપ એ આબાદ છે એમાં કોઈ આગાપાછી થાય એવું નથી જાયકા આવે એવું નથી તો એ આટલું સમજે છે ને ભાઈ આટલા વર્ષોથી ભક્તિનો બોનો કૂટું છે ને તો એ બહેન ખાલી પાડી મળી જાય ને તો એ તૈન દારા શોક પર છે તૈન દારા કે પાડો હતો હતો નતો બાપુ પણ પાડી હતી આ તો બહેન પાડ્યો હો હજી છીયો તો મળ્યો જ નહીં છીયો મળ્યો તો અને હું દશા વશી ખબર આતો અને ભાઈ વાનો કોમ ભક્તિ છે ભક્તિ વાના કોમની નથી બાપ આ તો જેને આ વાતને પોમીને આ વાતને જાણ્યા ને બાપ એ તો મહાપુરુષ કે ભલે કેસઈવાનો દેહનો બલિદાન આલ્યો બધું રાહતાર વળી ગયું તો એ નરસિંહ મહેતા એવું બોલ્યા હતા કે ભલું થયું ભાગી જંજાર સુખેથી ભજીશું શ્રી ગોપાલ અને આપણે તો શું કહીએ કે ભક્તિ પડી નહીં કે જે દારાની ભક્તિ લીધી છે તાનું કે માર તો કશું હખવાડો જ નહીં કી બેહની કે પાડા જ આવશે પાડ્યો માટે વો રીતિ ભક્તિ સૈયાને કે ત્રીજી સોરી આવી લ્યો ઓમ ખોટ હું છે પણ આ
એના માટે ગુરુ કર્યા હતા, એના માટે સંતો પાહન ગયા હતા, અને અડધા તો સંતોના આઈને આઈ પૂછે છે કે બાપુ જુઓ કે કોક તો જુઓ. અલ્યા મેં કીધું મેં તો મને આખા નાખા જોઈએ છે, ઓનાથી બીજું શું જોવું કીધું અમ્મો કે જોયા લોકો બાપુ કે આવ ચેમાં આવું થાય છે. અલે હું જોવાનું છે ચેમ એવું વિચારતો નહીં કે એ ગુરુદેવ એ મહાપુરુષો બાપ મારો એવો કયો કર્મ આવ્યો છે તે આ મારા ભોગવટા ભોગવવાના. લે પોતાના કર્મ ઉપર કોઈ દારો વિચાર કર્યો છે? હે ના, એ કોઈ દારો જોવું નથી. કર્મ કરતા પહેલા તો કોઈ દારો કોઈની બીક રાખી નથી, અને હું ભોગવટા આયા એટલે પછી હોધવા નીકળી શકો. ચેવા બાવજી હારા છે, જેવા બાવજી પાહન જઈએ તો તાત્કાલિક રિઝલ્ટ મળે એવું છે. આ બાવજીએ પાછા આવા હો દો હો કે જેવા બાવજી પાહન જઈએ તો સોલ્યુશન થાય એનું. મારા પાહન તો કે નમૂનો આવો આવતો અને આવે એવો આવે એવો નહીં બાપ. એના માટે બાપ મુક્ત થવું હોય, આ જંજારમાંથી છૂટવું હોય તો સત્પુરુષોનો સંગ કર. 80 વર્ષે તમે જુઓ કેન્સર નો રોગ થયો હોય, હમણાં બાપુએ કીધું કોમ બૂમો પાડતો હતો, આમ બૂમો પાડતો હોય એ વખત એમ થાય કે હું ભગવાન સોરતો હારું. પણ એવું એક વખત ડોક્ટર આવી જાય ને એમ કે હું તમને 3 મહિનામાં જ હજીવન કરી દઉં. અરે આમ હાજો કરી નાખું. બોલો મરવું છે કે હાજો થવું છે? તો 80 વર્ષે 85 વર્ષે હું કિયાય રહ્યા. ઓહો કે બાપજી હાજા કરતા હોય તો હારામ હારું. હમણાં 96 લેવાના છે તેટલું જોવાઈ જાય કે હાજા થવું છે પણ રિટાયર થવું નહીં. એક્સટેન્શન ઓર્ડરો હજી તો લેવાશે. એક્સટેન્શન વધારાના હજી થાક્યા નહીં. અને નહીં થાકતા એનું કારણ કે આ બધું કરતા કરતા વિષય બની ગયો છે, આસક્તિ થઈ ગઈ છે એટલી કે હું નવરું ફાવે એવું નથી. આ ભક્તિ તો ઠરવાની છે ભાઈ, પણ ઠરતો અને ફાવે એવું ઓન તો કોકના કોક કડાકૂટો જોઈએ ને તાના હકનું રહે એવું નથી બાપ. અને મહાપુરુષોની સંતોની વાત એ તો ઠરી જવાની છે ભાઈ હો. બીજા કોઈ ઉપાધિના પોટલા લઈને ફરવાની વાત નથી. કે નામ રૂપ ગુણ તત્વો લાગે નહીં, કોણ છે પારક કરવા વાળા. उसका ध्यान तुम कैसे धरत हो, रूप रंग नहीं छाया. જેને નામ રૂપ અને ગુણ લાગે એવું એ તો આ કોથરાનું પેકિંગ છે. તમે વસ્તુ બજારમાંથી લાવો ને તો પેકિંગ ને લેબલ ને આ બધું તો પેકિંગ પેકેટ ઉપર હોય, માલ ઉપર હોય. ખોડ ઉપર કોઈ દારો ખોડ લખેલું છે? ખોડ ઉપર ખોડ ના લખેલું હોય. તેલ ઉપર તેલ લખેલું છે, ડબ્બા ઉપર તેલ લખ્યું હોય, પણ તેલ ઉપર તેલ લખેલું હોય નહીં. એના ઉપર એક શબ્દ લાગે નહીં. એ તો અડોન ખો એટલે ખબર પર તેલ સક ઘી છે ભાઈ. એના ઉપર કોઈ શબ્દો આવી એવા નથી. એ મહાપુરુષો કે ભાઈ આ બધો લેબલ, આ બધો પેકિંગ ઉપર બધો લેબલ વાગેલો છે. વાસ્તવમાં તમારા ઉપર એકે લેબલ લાગે એવું કોરા કટ કેવા કોરા કટ. પણ તો એ પાછા આઈ નો એકન સિક્કા માર્યા છે. ફલાણો ભાઈ, મગનભાઈ, રમણભાઈ, પટેલ, દરબાર, કોણિયા, બોમણ, પ્રજાપતિ, તમે જુઓ તો હરિજન, આ બધા સિક્કા માર્યા. શું માર્યા છે? સિક્કા. પણ જો સુધી આ પેકિંગ નહીં ફાટે ને ભાઈ, ત્યાં સુધી અસલ માલ હાથમાં આવે એવો. ડબ્બા ગમે તેટલા હારા દેખાતા હોય પણ તેલ કાઢવું છે તો તોડવા તો કરકરતી નોટ્યો હોય પણ મજા લેવી છે તો કાઢવી તો પછી બાકી હાસવી છે અને મજા લેવી છે કોઈ દારો રહે એવી નથી. રહ પીવો છે રીનો તો મય સોડ્યો કાઢવો તો પછી છૂટકો નથી બાપ. એ મહાપુરુષો કી ભાઈ આ વાતનું પોમવી છે, આ સ્વરૂપનું પોમવું છે બાપ. તો મહાપુરુષો કે ઉપરનો કોથરાનો લેબલ બધો વેગળો કરવો પડશે. જે આ લેબલ લઈને બેઠા છે એ કોઈ દારો ભક્તિને પોમી એવા નથી. હજી તો શૌકારીમાંથી હાથ નહીં કાઢ્યા. હું ભક્તો કરો ભલા આદમી તાને. હજી તો નાત જાતનો ઠૂઠો નર છે. ઓવા અને રે આત્મા એક છે, આત્મા એક છે, એમ એક થઈ જતો હે તાન. બીજા તો બીજું દેખાય છે, ઈકન આત્મા દેખાતો નથી. આવી જો હુંદી ભ્રાંતિઓ છે ને ભાઈ, ત્યાં હુંદી ભક્તિ હજી ઘણી શેટી છે. અને જો ભેદ ભ્રાંતિ અને ભય છે ત્યાં ભક્તિ નથી બાપ. સદગુરુ મહાપુરુષો મળે તો ભેદ ભ્રાંતિ નો ભય બધો નેકરી જાય.
ગુરુ સંત અને સદગુરુ આ ત્રણમાં આસમાન જમીનનો ફેર છે ભાઈ. ગુરુ એટલે કંઠી બોધ, મોથા હાથ મેલ, કોનમાં ફૂંકો માર, મંત્ર આલ, કુળ ગુરુ હોય, નાત ગુરુ હોય, આ બધા ગુરુઓ કે હોય. ધર્મથી ટુકડા રજો, પાપથી છેટા રજો, સાધુ સંતો આવું તો જમાડજો, અને અમે જેટલી વખત આવીએ એટલી વખત દક્ષિણા. આ ગુરુઆ કે હોય. ગુરુઆ તો ઘર ઘર ફિરે, બોધ મારા લ્યો, કોઈ ડૂબન કોઈ મરો, પણ ડોધા મારા ભરો. ઘેર બેઠા બેઠા માલ વેચવા આવું, એ માલ કેવો હોય? અલ્યા ઈ રાવારા લારીઓ લઈને આયા ડાયા ભાઈ, હોના વાળા લારીઓ લઈને વેચવા આયા ગામમાં. તારો આ બધી લારીઓ જેવી આઈટમો આવશે, મમરા, પૌવા, પ્લાસ્ટિક, આ બધી પરચુરણ આઈટમો આ લારીઓમાં ફેરીઓમાં આવું ભાઈ. પેલી અસલ આઈટમોમાં તો આપણે તો એમાં ઘેર આઈ એના બોધ હાલ હે, એ બધી આઈટમે જેવી તાને, અને માલ કેવો એ બધો બહુ ધ્યાન કરવાની જરૂર છે. તો આ ગુરુની હદ કહેવાય. ગુરુ હદ છે. ગુરુ એ બંધનમાં રાખે. ગુરુ કોકના કોક પકરાવ કે આ કરજો, ઓમ કરજો, માળા કરજો, જપ કરજો. અને સદગુરુ તો જપ ના કરતા પણ જપી જજો. સદગુરુ શું કે જપ ના કરતા પણ જપી જજો. સાધના ના કરતા પણ આ યોગને સાધી લેજો. જાગજો, ભાગતા નહીં. વેહ ના બદલતા, તમારી વૃત્તિઓને બદલી નાખજો. વેહ બદલવાની જરૂર. આ સદગુરુ મળે તો ખબર પડે, નકર જો પેલા આવી ગયા તો અવળું રિવર્સ ગાડી આપી ઊંધી જાય ભાઈ. તો એ ગુરુની હદ છે. સંત એ સત્ય વસ્તુને જાણા ખરો, પામા ખરો, પણ બીજાને પમાઈ શકે નહીં. આ સંતની પોસ્ટ છે. એ પામા ખરો, જાણે ખરો, પણ એ ખુદ બીજાને પમાઈ શકે નહીં. કેમ કઈ ન અધિકાર નથી બાપ. અને સદગુરુ એ સર્વોપરી, એ તરા અને હજારો ને તારા બાપ. આ સદગુરુની ભૂમિકા છે ભાઈ. હો પ્રગટ એટલે જીવતો હોય પ્રગટ નહીં, પણ જેનામાં સ્વયં સ્વરૂપની, પોતાના નિજ સ્વરૂપની સાહેબી, પરમાત્માની સાહેબી પોતાનામાં અહર્નિશ પ્રગટ છે બાપ. જે અનાદિનો છે, આજનો નહીં. ભલે કોથરાથી 40 વર્ષનો લાગે, 45 વર્ષનો લાગે બાપ, પણ એ અનાદિનો છે બાપ. એ આજનો નથી. કેમ કે જે અનાદિની વાત કરી રહ્યો છે એ મહાપુરુષ અનાદિનો હોય એ જ વાત કરે, બીજો કોઈ કરે. તમારું વેદ, પુરાણ, શાસ્ત્ર એ તો 4 યુગની વાત કરે, અને સદગુરુ એ અનંત યુગની વાત કરે બાપ. હો ઈકને એકે યુગ ગણવામાં આવે. આ 4 યુગ તો જે દારા ગણતરી નેકરીને એ દારા બોલ્યા કે 4 યુગ, 4 વેદ. આ તો ગણતરી નેકરી શબ્દો આયા તાને બોલ્યા, પણ જે દારા ગણતરી નથી એ દારા કયો યુગ હતો? જે દારા શબ્દો નતા શોધ્યા એ દારા ઓમ ઓમ શ્રીથી બોલતા હતા. જે દારા શબ્દો નતા એ દારા મંત્રો, ગાયત્રી મંત્રો શ્રીથી કરતા હતા. આ હોદજો મહાપુરુષો કે ભાઈ, અલે જે દારા શબ્દો નતા એ દારા તમારું નામ હતું, તમારી નાત હતી હે, તો આ આઈટમ તો હતી. ભલે એનું નામ નતું, એનું નાત નથી, પણ એ તો હતો. તારા થકી આ બધું ઉપજ્યું છે, અને તું પાછો એમાં ફસોણ્યો છું બા. મહાપુરુષો કે શબ્દ, અક્ષર આ કશું નતું, એ પેલા તું તો આ બધું ભૂકને કર્યું છે, તે કર્યું છે બાપ. અને તું પાછો એમાં ફસોણ્યો છું. અલ્યા જે દારા શબ્દો નતા, અક્ષર નતા, એ દારા કયા મંત્રો બોલતા હતા બાપ? હે તો એ દારા શું? એ દારા પરમાત્માની પારખ કરવા વાળા નતા? હે એ વાતનો જો ખોરવામાં આવે તો મહાપુરુષો કે આપણને આપણી ઓળખાણ થાય. અને એટલે કીધું કે શબ્દ વિનાની મને શાનકાર આપી, કરાયું નિજનું ભાન. ભાન થયું અને મારી ભ્રમણા ભાગી, ઘટ ઘટમાં નિરખ્યા શામ નમીએ સદગુરુ સ્વામી. આજ તમને લડી લડી લાગુ
ભાઈ બાપ મહાપુરુષો કે સદગુરુની શાન ઈશારો છે. આ ઈશારો શબ્દ વગરનો છે. જો ઈશારાની પારખ થઈ જાય, આ ગમે તેટલા શબ્દો બોલીએ છે ને, પણ એ શબ્દમાં ઈશારો છુપાયેલો છે. આ ઈશારો જો સમજી જવામાં આવે ને તો મહાપુરુષો કે બેડો તમારો ગોમનો પાટ્યો માર્યો છે, રિયોલનું માર્યું છે, ગઢોરાનું માર્યું, હિંમતનગરનું માર્યું, શબ્દો લખ્યા છે હિંમતનગર ગઢોરા, પણ ને તો એરા માર્યા છે. શું માર્યું છે? આ એરા છે ને ઈશારો છે. જો એરા ગાપાસી થઈ ગયા તો હું દશા હો. આ ઈશારો જો ઈશારો સમજણમાં આવી જાય તો મહાપુરુષો કે ફેરા ફરવાના બધા મટી જાય બાપ. પણ આ તો પાટ્યો જ ફરી ગયો સાખો. શું થયું છે? પાટ્યો ફરી ગયો છે. એને પછી અનવેત પડે બાપ. અલે આ ભાઈ પશુ પેલા પક્ષીઓ છે ને હજારો ઘઉં ચણો ચરવા માટે જાય છે બાપ, દૂર દૂર. ચેક ચેક તમે જુઓ તો 100 કિલોમીટર સુધી જતો રહ્યો તો એ હોજ પડે પોતાના મારામાં આવી જાય છે. લ્યો ઈવન પાટ્યો વસ્તા આવડે છે બબલદાર સાહેબ? તો એ હોના જ લેબડા કેટલા હોય રસ્તામાં? કેટલા એ તાની હોનો મારો કહે છે ઈકન જ આવ અને આપણા પાટ્યો મારે છે તો એ ઠેકોણો છે? ગમે તે કોકના ઘેર ઠોકી બેહાડીએ હમણાં. તો ભાઈ એ રિયો જ્ઞાન બુદ્ધિ તો એમ નામ અને તમારા પાહણે છે, પણ આપણે એનો ઉપયોગ કર્યો નથી. જો આપણને કોક વાગે ને એટલે ડોક્ટર પાસે જવું પડે, અને બીજો બધો કૂતરો બલ્યારો ને આ બધાનો વાગત શું કરે? ચો જોઈ છે ડોક્ટર પાસે જોઈ છે. તાની વંશી રીતે રૂઝ વરે છે. કોઈ દાર જોયું છે? ઈવાની લાડથી જ છે ને આરામ થઈ જાય. તે તમારતા ના નહીં મેલી હોય એટલે પાછા કાલે કોઈ સાટવા ના મળતા કોઈ વાગતો. પણ તમારે કોક એવું હે તો ખરું કા? પણ કશી ભોન છે નહીં. એટલે આપણે બધા પરના અધીન થઈ ગયા છીએ ભાઈ, સ્વયંના અધીન નથી. આપણે બીજાના આશ્રિત આધીન પરાધીન થઈ ગયા છીએ બાપ. આપણે પરાધીન બની ગયા છીએ. આ બધા સાધનોથી આપણે પરાધીન થઈ ગયા છીએ. આપણને આપણી શક્તિનું કે આપણને આપણા સ્વરૂપનું ભાન નથી બાપ. અખંડ સાહેબી તમારામાં પડેલી છે બાપ, પણ આપણને ખબર નથી. અને ખબર પાડવા વાળો કોક મળી જાય, એનો ઈશારો જો સમજાઈ જાય તો આપણને આપણી સાહેબીની ખબર પડે. એવું અખૂટ ધન આપણને પરમાત્માનો સ્વરૂપનું મળ્યું છે બાપ. કોઈ જુદું મળ્યું ભગવાન હોદવાનો નથી. હું તો કઉ છું ભગવાન સ્વરૂપ જ તમને કાયા મળી છે બાપ. પણ જો પારખમાં આવે, સમજણમાં આવે તો ભાઈ હો. આ 500 માણસ 1000 માણસ બેઠું છે, ઓમાં કોઈને આપણે ના ઓળખતા આવીએ, ઘણા લોકોને આપણે ના ઓળખતા આવીએ, પણ એ જ વ્યક્તિ સાથે આપણો વ્યવહારો સંબંધ બંધ થઈ જાય તો બોલો આ ઓળખાઈ જાય કે ના ઓળખાઈ જાય? આ 1000 માણસ પેલામાં ન ઓળખતા નતા, ઓમાં ભીટકાય તો આપણે ઓળખતા નતા, પણ જેવો સંબંધ બંધાણ્યો એટલે 5000 માણસ માં ઓળખી લે. પેલા ટોપી વાળા છે ને મારે વે ભાઈ છે, આ હેને ઓળખવાણ્યા કે દોડથી થોડું સંબંધ આવો સંબંધ બંધાય ને તાન મેર પર ન કઈ એમને હું ગારા તો નહીં મેર આવે એવો. જે દારા નાતો બંધ થઈ જાય એ દારા લાખોમાં રે તમને ઓળખાઈ જાય. એમ આ પરમાત્મા હાથે સંબંધ બંધાય ને એટલે નો ધારો દેખાય. આ 5000 માં વે ભાઈ જેમ નો ધારો દેખાય કે એમ ભગવાન ગાળો દેખાય લ્યા. હા, પણ દ્રષ્ટિ હોય તો એવો સંબંધ બોધ્યો હોય તો નકર કદી આખી જિંદગી પહાણ રો ને પહાણ એને અડીને તો હે ઓળખો. અલે રોમ રોમ બોલો પણ તમારા ખોરામ આઈને બે હતો હે ઓળખો. ઉપરથી ઉઠાવે કે વેગરો દા ખબર નહીં પડતી કે એનો એકન આઈને બેહી ગયો છે. અલ્યા તું જેનું નામ દીધી આવ્યો છે ભાઈ, પણ ઓળખતો નથી. તો મહાપુરુષ કે આ તો ઓળખોણ કરવાની છે, જેનું ઓળખોણ પડી ગઈ એનો ફેરો સાર્થક થઈ ગયો વાલા. એટલે આજનો પાવન પ્રસંગ બહુ સમય નથી લેવો બાપ. બીજા બધા સંતો થોડાક બેઠા છે, થોડોક લાભ આલશે. આજનો આ પાવન પ્રસંગ મહાપુરુષો સંતોના સાનિધ્યમાં બબલદાસ એમના પરિવારજનોએ ખૂબ અનન્ય ભાવથી કાલ તો કી વરહાદ અમાર બાદ તો હોય કી વરહાદ જબરો કી બાપુ પડે તો તે કી બાપુ ધુ આપવા થઈ ગયા હતા. મેકલે મધુ આપવા હો થવાનો ભલા આદમી જંગલમાં જ્યાં હોય અને સિંહો મોહાઈ જાય એટલે આપણે બધું વિચારવાનું કે શું કરવું છે, એવું કશી એને વિચારવાનું.
સિંહને વિચારવાનું કે મીન શું કરવું છે, આપણે તું ભાજ જવાનું ભલા આદમી એમ ઠરો કે આવું બધું કોક કાયદા હુકા ડખાડા કરવા જેમ થવું હોય એમ થાય. વાર હાથ પર તો સંતોને ખબર પડે કે જ્યાં જેવું શક નહીં જ્યાં જેવું ના પડે. એ બધાનો હમ એવી ખબર છે કે બધામાં એ રેજ બેઠો છે, કોઈ જુદો બેઠો નથી બાપ. પણ ભાઈ સદગુરુ પરમાત્માની અનન્ય કૃપા છે બાપ. ઘણોને એવું થાય કે મારા બબદાર બાપુ તો આ બચારા બીજી ત્રીજી વખત આ કાર્યક્રમ રાખવા જતા ને કોક ના કોક બજારનું પેલું આવે એટલે પાછા અડધા પાછા કોક નરસ હો જોવડાવ. એટલે ભક્તિમાં કશું ના નર ભૂપ નો બાપે ના નર લેવાય તો બધા હાકણા થઈ જાય તા ન હું યાર તો એ પણ હારો લઠ્ઠો ગાલવા વાળા પાછા ગાલ. અરે પણ તમારો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, તમને નિષ્ઠા આવી જોઈએ. તમને વિશ્વાસ હોય તો તૈન ભુવનમાં કશું તમને આડે આવે એવું નથી બાપ. અને જો વિચારો ને તો એ આપણા માટે હારું થયું. એ હારું થયું કાલે પડી ગયો ને કે આજે આવ્યો તો આવું આવું સમજણ વાળો હોય તો આવું વિચાર ને કહું હોય તો કે આ જો કેવો અને આદર્યું ને નો અને કોક ના કોક કી આવત શકી હો. અને હારું કા આવત એ બધી તાનું હું ખોટું છે બાપ. જેમ જે થતું હોય એમ થવા દેવાય, કશું રોકટોક કરાય નહીં. સંત તો છે ને એટલે નદીમાં પૂર આવે અને બધું મોય તણાતું હોય, હોનાના દાગીના તણાય, પૈસાનો બંડલ તણાય, તે મોય લેવા જવાય તો જોઈ રવાય. શું કરાય? જોઈ રવાય. મોય ના પરાય ને કે આપણે હંગાતી જઈએ બાપ. એમ આ બધું આવે ને જાય. આ તો ખાલી શું કરવાનું છે આપણે તો પિક્ચર જોવા જોશો અને મોયલા રે થાય છે એટલે ઉભા થઈ જશો આમ બોય સરે કે જોઈ રહ્યો છો. પછી મોય હરગા એટલે કોઈ ડોલ્યો પર વાજો છો કે જોઈ રહ્યો છો નાંદા તો અમે તાને જોઈ રહ્યો કે આ પિક્ચર જ જુઓ છો. પેલું 3 કલાકનું છે ને આ 60 વર્ષ વાળું છે. હું આમ વાંકે પાછી થાય એવું છે. પણ ભાઈ આ પિક્ચર ના રોલ ની ખબર નથી. આ તમારું તમારું છે બાપ. આ પિક્ચર જો હમ થઈ જાય તો મહાપુરુષો કે ભાઈ કોઈ ખોટું એ નહીં અને કોઈ હારું એ નથી. ચોય સુખે નથી ને ચોય દુઃખ રૂપે નથી બાપ. કશું દુઃખ કોઈ આલતું એ નથી. અને કોઈ તમે વિચારો કે શ્રવણ ના મા બાપ ને દશરથ રાજાએ શ્રવણ ને માર્યું એટલે કે શ્રવણ ના મા બાપે શ્રાપ આલ્યો. પણ વાસ્તવમાં વિચારો તો કોઈ શ્રાપ હતો નહીં, આશીર્વાદ રૂપ બન્યો. શું બન્યો? આશીર્વાદ. પરીક્ષિત રાજાએ ગળામાં જ્યારે શૃંગુ ઋષિના ગળામાં સાપ નાખ્યો એટલે પરીક્ષિત રાજાને પેલા શૃંગુ ઋષિના દીકરાએ શ્રાપ આલ્યો કે જા 7 દાડામાં તારું મોત થઈ જજો બાપ. એટલે આ જગત દ્રષ્ટિએ શ્રાપ કહેવાય. પણ વિચાર કરો તો એ જ શ્રાપ પરીક્ષિત રાજાને જીવન મુક્ત બનાવ્યો બાપ. બીજા કોઈએ નહીં બાપ. એ શ્રાપ આશીર્વાદ રૂપ બની ગયો. એમ સંતો મહાપુરુષોનું એક વચન એક શબ્દ એ આપણા માટે આશીર્વાદ રૂપ થઈ જાય પણ આપણા જીવનમાં ઉતરે તો બાપ. એવી પરમાત્મા સદગુરુની અનન્ય કૃપાથી આજે આપણને આવો સત્સંગનો મહાપુરુષોના દર્શનનો આવો યોગ મળ્યો છે બાપ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સદગુરુના અહરની શુભકારી બાપ. આપણને સદગુરુ પરમાત્માએ આવી સહાય કરી આપણા ભીતરની અંદર આવા વિચારો પ્રગટ કરી અને આપણને આવો એક અનેરો પ્રસંગનો લાવો લેવડાયો બાપ. સદાય સદગુરુ પરમાત્મા આપણી તમે પરમાત્માની સહાયમાં હશો તો પરમાત્મા તમારી સહાયમાં હશે. તમે પરમાત્માનું કાર્ય કરતા હશો તો તમારું બીજું બધું કોમે રે હંભાર છે. પણ આપણે તો શું વિચારીએ છીએ કે હમણાં નવરા પડીએ તો કી પેલું એ અનહેનું કામ તન પેલો હંભાર. આ તો જેને પરમાત્માનું કાર્ય આદર્યું છે બાપ એનું દરેક કાર્ય સદગુરુ પરમાત્મા સંભાળી લે બાપ. એવી સદગુરુએ ખૂબ મહેરબાની કરી છે બાપ. બીજા થોડાક સંતો બેઠા છે એ સંતોનો થોડોક આપણે સત્સંગનો લાભ લઈએ. મારી વાણીને આટલો વિરામ કરું. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય.